द फादर कॉल्ड मी अप अँड ही सेड की सर असं काही करा की ते बाळ खूप दिवस जगलं नाही पाहिजे. एक डेड बॉडी असते ज्याला तुम्हाला सांगितलं जातं की घ्या स्कॅल्पेलने कापा. 50% मुले तिथे कोलॅप्स होतात. एका सिनियरला असं वाटलं की आपण हे पुस्तकात तर लिहिलंय, आपण ट्राय करून बघूया. Okay. He tried to do that surgery, but unfortunately, he miserably failed in that. Till date, we say that it is amongst the toughest surgery in pediatric orthopedics. What is the worst part of working with children? Worst part of working with children is parents' anxiety. 100% गॅरंटी आहे का हे त्याचा प्रश्न असतो. तुम्ही गॅरंटी किंवा सर्टनिटी 100% मागताय तर मीच नाही जगातला कुठलाही डॉक्टर देऊ शकत. If you have to really take something in your hands and try to make a difference, what would that one thing be? आय वॉन्ट टू चेंज द मेंटॅलिटी ऑफ पीपल. ते क्वेश्चन रेज करायला लागतात. मग ते तुमच्या इफिशियन्सीवरती क्वेश्चन रेज करतात, Credibility. तुमच्या क्रेडिटेबिलिटीवरती क्वेश्चन रेज करतात आणि तुमच्या प्रोफेशनवरती रेज करतात question. मग गॅरंटीज नाही तर तुम्ही काय पैसे काढण्यासाठी काम करताय. That hurts a lot. And if you had to give, say, one message to people who are opting into orthopedics right after finishing their MBBS, what would that be? So today we go beyond the white coat to know about a man who has gone bounds, leaps and bounds to help people strengthen themselves in every way possible. Welcome, sir. Thank you. I've been myself personally looking up to this interaction today because you have been a mentor to me, you have been a guide to me, you have been a friend, a philosopher, everything. So I have been really excited to ask and know about a lot of things about the journey so far. So welcome to Off the Script. Thank you, Yash, for the kind words and such a nice introduction. Also, I am equally eager to explore some things with you, to Nice. discuss some things with you. Yes, thank you, That's sir. why. Sir, before we dive right into your medical career, which of course we're going to decode for a very long time, I wanted to ask you, what was Vishal Chandak before becoming Dr. Vishal Chandak? Vishal Chandak, before becoming Dr. Vishal Chandak, was a naughty guy Okay. who had been from a business background family. Always my preference was business. You won't believe, till the day I joined my medical school, till the time I was about to leave for my medical school, I asked my father, तुम्ही जर सांगताय की तू बिझनेस कर, मी आत्ताही सगळं सोडून इथे बसायला तयार आहे. Okay. I am that keen in business Hmm. than learning medical. But of course, fun jokes apart, my family was very keen that we should learn, we should gather some knowledge, and they always encouraged. But my childhood was full of all kind of fun, all kind of you can say very particular word, masti. Right. I did good learning as well as I did sports. I did a lot of masti with my friends. Extracurricular activities. You can say so. Okay. I was a table tennis player. Okay. Then I used to write few things. Those days I used to write also. And I Okay. used to read for my friends. Oh, nice. And then we used to have a lot of fun Okay. apart from schooling. And those days where towns were very small, people used to know each and every kid in their town. Right. So we Where used are to- you originally from, sir? It's a very small place called Umarga. It's Right. in Usmanabad district. It's a small Atta's place. Dharashiv. Ata's Dharashiv. Right. Exactly. Okay. And तुमचं schooling सगळं all in. माझं अगदी सगळं स्कूलिंग हे तिथेच झालेलं आहे. फक्त मी कॉलेज एज्युकेशनसाठी बाहेर पडलो. Okay. MBBS मी औरंगाबादला केलं. Okay. माझं पोस्ट ग्रॅज्युएट ऑर्थोपेडिक्स मधलं
मी कॅलिकत केरळ, Right. त्याला कोळीकोड पण म्हणलं जातं, Okay. तिथे गेलं. आणि त्यानंतर मी माझी पुढचे फेलोशिप्स, फर्दर सुपर स्पेशालिटी एज्युकेशन मुंबई, मुंबई. पुणे येथे करून नंतर Okay. आताच छत्रपती संभाजीनगर Yes. तिथे सेटल झालो. सुपर. आणि जेव्हा निर्णय घ्यायचा होता मेडिकल चूज करायचा, तेव्हा म्हणजे तुम्ही 11वी-12वी पूर्ण फुल फ्लेज प्रिपरेशन केलं होतं मेडिकलचं, का एक सगळे सायन्स स्टुडंट देतात म्हणून एक्झाम दिली, का हाऊ वॉज इट लाईक? माय लाईफ इज फुल ऑफ ऍक्सिडेंट्स. ओके. म्हणजे 12वीला जेव्हा प्रिपरेशन करायचं होतं तेव्हा माझं पहिलं एम होतं की मला इंजिनिअरिंग करायचंय. ओके. अँड मला मॅथ्स खूप आवडायचं शाळेपासूनच. तर मॅथ्सकडे खूप जास्त इन्क्लिनेशन होतं. इवन आय हॅड गुड स्कोर इन मॅथ्स. मला छान इंजिनिअरिंग कॉलेजेस मिळत होते. तेव्हा रिजनल कॉलेजेस म्हणायला जायचं किंवा आता NITs म्हणतात त्याला. राईट. And I had taken admission in VJTI, which is Okay. one of the most premium Yes. institutes in Maharashtra. येस. But somehow माझ्या फॅमिलीची इच्छा, पर्टिक्युलरली माझ्या वडिलांची इच्छा होती की त्यांना त्यांच्या मुलाला व्हाईट कोटमध्ये बघायचं होतं. सो आय ऑप्टेड फॉर मेडिकल. ऑफकोर्स तर कधी आग्रह नव्हता, माझं इन्क्लिनेशन इकडे काही अंशी होतं, पण जास्त इन्क्लिनेशन मी जसं सांगितलं की मॅथ्स आवड असल्यामुळे. मॅथ्सचा आवड, बिझनेस बॅकग्राऊंड, या. तर अंतरप्रिनरशिपकडे जास्त इन्क्लिनेशन होतं. Inclination. बट आय थॉट की पप्पांची काही इच्छा आहे तर Okay. वी शुड फुलफिल दॅट, राईट. नॉट ॲट द फोर्स बट विथ सम लाइकिंग. नाईस. सो वॉज इट डन थ्रू नीट? हो. ओके. नीट एक्झाम्स असायचे तेव्हा, ओके. त्याच्या स्कोरिंग प्रमाणे. ओके. अँड देन यू गॉट इन टू गव्हर्नमेंट कॉलेज ऑर? आय वॉज फॉर्च्युनेट इनफ की माझं सगळं एज्युकेशन हे गव्हर्नमेंट इन्स्टिट्यूट्स किंवा ज्याला आपण फ्री सीट्स, स्कॉलरशिप सीट्स म्हणतो त्यातून झाले. ओपन सीट्स. माझं एज्युकेशन, तुम्ही प्रायमरी एज्युकेशन आणि 10th पर्यंतचं हायर सेकंडरी एज्युकेशन म्हणाल तर मी जिल्हा परिषद शासकीय शाळेत शिकलेलो आहे. त्याच्यानंतरचं कॉलेज गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेसमध्येच, अंडर ग्रॅज्युएट गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेजमध्येच, पोस्ट पोस्ट ग्रॅज्युएट. ग्रॅज्युएट. So everything was in government medical colleges with what you said, like free seats, या. नाईस. scholarship seats. Scholarship seats. Super. And how was your journey over the 5 years of MBBS like? 5 years, right? हो. MBBS तसं 4.5 वर्ष MBBS Yes, आणि 6 1 months. वर्षाचे Yeah. इंटर्नशिप. Yeah. तर MBBS मध्ये गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेजमध्ये होतो. प्रचंड एक्सपोजर, प्रचंड काम, आणि त्या इन्स्टिट्यूटमध्ये बऱ्याच लिडरशिप स्किल्स पण शिकायला मिळाल्या की लोकांशी कसं बोललं पाहिजे, लोकांशी अप्रोच कसा झाला पाहिजे, एम्पथी, सिम्पथी. गव्हर्नमेंट हॉस्पिटल असल्यामुळे येणारी लोक बहुतांशी पुअर होती, तर ते बघताना बरंच काही शिकायला मिळालं. आमचे टीचर्स इतके चांगले होते की त्यांनी आम्हाला फक्त मेडिकल स्कूलिंगमध्ये मेडिकल एज्युकेशन किंवा पेशंट्स, मेडिसिन्स ह्याच्याशिवाय बरंच काही एक्स्ट्रा करिक्युलर ऍक्टिव्हिटीज किंवा आय विल से की सिम्पथी कशी असावी पेशंट बद्दल, हाऊ टू प्रेझेंट युअर सेल्फ इन द कम्युनिटी, इन द सोसायटी, ह्या पण गोष्टी खूप छान शिकवल्या आम्हाला. आणि जितका तुमच्या करिअरमध्ये एज्युकेशन महत्वाचं आहे तितकंच महत्वाचं आहे की हाऊ यू इम्प्लिमेंट युअर नॉलेज इन डे टू डे प्रॅक्टिस. करेक्ट. सो सर, ॲज यू राईटली मेन्शन की तुम्ही गव्हर्नमेंट हॉस्पिटलमध्ये होतात आणि आय एम शुअर इट मस्ट बी अ लॉट ऑफ एक्सपोजर, खूप जास्त पेशंट्स बघायला मिळतात, वेगळ्या वेगळ्या बॅकग्राऊंडचे असतात, वेगवेगळे. तुम्हाला आय थिंक MBBS मध्ये इट्स लाईक अ जनरल स्टडीज ना, फॉर ऑफ ऑल कंडिशन्स, वॉट एव्हर यू कॅन डू. तर जर का तुम्ही बाय चान्स इफ यू वुड हॅव बीन इन अ प्रायव्हेट कॉलेज आणि कम्पेअरिंग द एक्सपोजर दॅट यू वुड हॅव गॉट इन अ प्रायव्हेट कॉलेज, हाऊ व्हॉट सॉर्ट ऑफ अ गॅप डू यू सी? 2 गोष्टी आहेत त्याच्यामध्ये. एक स्कार्सिटी पण आहे आणि एक अबंडन्स पण आहे. अबंडन्स इन टर्म्स ऑफ पेशंट लोड, व्हरायटी ऑफ पेशंट्स, तिथे असणारं काम, इतकं काम की तिथे बेड्स कमी पडतात आणि लिटरली लोकांना खाली जमिनीवरती गाद्या घालून झोपवावं लागतं. ऑपरेशन थिएटर्स कमी पडतात, डेट्स लवकर मिळत नाही. सो अबंडन्स ऑफ वर्क विथ स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेस. गव्हर्नमेंट इन्स्टिट्यूट, गव्हर्नमेंटकडून येणारे फंडिंग, तिथे लागणारे इक्विपमेंट्स, पेशंटला मिळणाऱ्या फॅसिलिटीज ह्याची खूप स्कार्सिटी होती. बट यू इव्हॉल्व थ्रू द स्कार्सिटीज. सगळे इन्व्हेन्शन्स किंवा सगळे गोष्टी ज्या जगात घडल्या त्या स्कार्सिटी मधून नीड्स निर्माण झाल्या म्हणून घडल्या. तर गव्हर्नमेंट इन्स्टिट्यूट ते खूप छान शिकवतं तुम्हाला.
प्रायव्हेट इन्स्टिट्यूट्स आर ह्युजली फंडेड, त्यांच्याकडे सगळ्या गोष्टी अवेलेबल आहेत, पण तिथे अफोर्डेबिलिटीचा प्रश्न येतो लोकांच्या. करेक्ट. तर खूप लोक तिथे पोहोचत नाहीत आणि तिथे तो पेशंट व्हॉल्यूम, ती पेशंट व्हरायटी बघायला मिळत नाही. राईट. सो गव्हर्नमेंट इन्स्टिट्यूट टीचेस यू नॉट ओनली मेडिकल science, but it teaches you how to evolve with the scarcity and how to resourceful. give resourceful and how to diagnose the things in minimal resources. Yeah. So that helps you to learn more things. सर, असा कधी क्षण आला का की मला हे एखादी गोष्ट खूप शिकायची इच्छा होती पण वेळच मिळाला नाही बिकॉज ऑफ कोर्स टू मच रश इन द हॉस्पिटल? तशामध्ये मला त्यावेळी ना खूप इच्छा होती की मला काहीतरी एक म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंट शिकायचंय, पण ओके. शेड्यूल इतका हेक्टिक असायचा ना की त्याच्यामुळे कुठलं नवीन इन्स्ट्रुमेंट किंवा काही करिक्युलर शिकायला जायला वेळ नाही मिळाला. ज्या काही ऍक्टिव्हिटीज लहानपणी शिकल्या होत्या, अक्वायर केल्या होत्या, तितक्याच एक्सप्लोर करू शकलो. राईट. मला आज पण खंत आहे की मला एक म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंट शिकायचंय, ओके. बट अनफॉर्च्युनेटली आय एम नॉट गेटिंग इनफ ऑफ द टाइम. ओके. ओके. आय थिंक सम टाइम यू विल व्हेरी व्हेरी सून. वेटिंग फॉर दॅट. आणि इन टर्म्स ऑफ ऍक्च्युली माझा प्रश्न वॉज अबाउट रिलेटेड टू एमबीबीएस ओनली, की एखादा पेशंट आलाय ज्याच्या कंडिशन बद्दल तुम्हाला खूप इच्छा आहे की मला थोडं एलॅबोरेट मॅनर मध्ये शिकायला मिळावं, जास्त डेप्थ मध्ये शिकायला मिळावं, पण बिकॉज दे सो मच ऑफ रश आणि द सिनियर्स आणि बाकीचे डॉक्टर्स पण दे मस्ट बी लाईक की अरे आता हे फक्त सॉल्व्ह करा आणि पुढे चला. त्याच्यात तुम्हाला ऍज अ स्टुडंट कधी वाटलं का की आय नीड मोर टाइम, आय वॉन्ट टू डू दिस इव्हन मोर इन डिटेल? काय होतं ना, सगळ्या डिसिजेस तिथे येणाऱ्या डिटेल डायग्नोसिस किंवा मायक्रो डायग्नोसिस पर्यंत पोहोचताना खूपदा अवघड व्हायचं, कारण व्हॉल्यूम इतका असायचा. जसं आता आम्ही जेनेटिक्स वरती बोलतो, आम्ही इंटरव्हेन्शन्स वरती बोलतो, पण तिथे व्हॉल्यूम लोड इतका असायचा की प्रायमरी एड आणि टू डायग्नोस इट सेल्फ वॉज अ नेसेसिटी ऍट दॅट टाइम. तर अवेलेबल रिसोर्सेस मध्ये कित्येकदा इंटरव्हेन्शनच्या थिंग्स आहेत, कित्येकदा जेनेटिकल थिंग्स आहेत, मायक्रो डायग्नोसिस आहे, तिथपर्यंत पोहोचायला नक्कीच त्रास होतो, जो प्रायव्हेट हॉस्पिटल्समध्ये ना प्रत्येक गोष्ट खूप बारकाईने बघता येऊ शकते, कारण तुम्हाला लिमिटेड नंबर ऑफ पेशंट्स अटेंड करायचे. इथे नंबर ऑफ पेशंट्स खूप जास्त आहेत, त्याच्यामुळे त्या गोष्टी मात्र कधी कधी कमी पडतो आपण गव्हर्नमेंट हॉस्पिटल्समध्ये. राईट. ओके. व्हॉट वॉज तुमच्या एमबीबीएसच्या पूर्ण 5.5 वर्षाच्या पूर्ण जर्नीमध्ये व्हॉट वॉज लाईक द मोस्ट इन्स्पायरिंग मोमेंट ऍज अन एमबीबीएस ऑर अ मेडिकल स्टुडंट? इन्स्पायरिंग मुवमेंट म्हणजे असं होतं की तेव्हा एक पॅरेंट आले होते, छोटस बाळ होतं आणि त्याचं डायग्नोसिस कुठे होत नव्हतं. छोट्या गावी जनरल प्रॅक्टिशनर्स, त्या अवेलेबल रिसोर्सेसमध्ये त्याचे डायग्नोसिस कुठे होत नव्हते आणि इथे आलं तर त्यांना कळत नव्हतं की कुठल्या डिपार्टमेंटला जायचंय. आणि वी आर मेडिकल स्टुडंट्स, आम्ही ओपीडीज मधून जात होतो आणि ते गायडन्ससाठी प्रयत्न करत होते, आम्हाला कुठं दाखवलं पाहिजे, त्याला हे सिम्पटम्स आहेत, कुणी इकडे डायरेक्ट कर, कुणी तिकडे डायरेक्ट कर. तर हे बघताना मला लक्षात आलं की अजून सुद्धा आपल्याकडे ग्रासरूट पर्यंत त्या फॅसिलिटीज पोहोचलेल्या नाहीयेत किंवा लोकांमध्ये ते अवेअरनेस नाहीये की कुठं गेलं पाहिजे. तिथून आम्ही एक ग्रुप बनवला. मग आम्ही ओपीडी मध्ये सर्व्हिसेस द्यायला सुरू केल्या, एक हेल्प डेस्क की जिथे आल्यानंतर लोकांनी ऍटलिस्ट अप्रोच करावं. आम्ही मित्र आळीपाळीने तिथे बसायचो. तर अशा छोट्या छोट्या गोष्टी असतात जिथून लक्षात येतं की तुम्हाला हे लॅक्युनाज आहेत आपल्या सोसायटीमध्ये अँड यू नीड टू वर्क ऑन दॅट. राईट. तर तिथून माझा जर्नी मग आत्तापर्यंतच आहे की काय लॅक्युना होता सोसायटीमध्ये, तो शोधायचा प्रयत्न करून आत्तापर्यंतच्या जर्नीपर्यंत. So, have you ever felt की the systems, the way they are built and the way they are functioning, ह्याच्यामध्ये गॅप आहे? We have good systems with good intent, Yeah. but we have tremendous load on the Yeah. systems. Yeah. So our systems are collapsing. तर ते बॅलन्स करणं खूप गरजेचं आहे. आता गव्हर्नमेंट स्टेप्स घेत आहे, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलला गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेजमध्ये कन्वर्ट करायचा प्रयत्न चाललाय. सो इफ दॅट रिड्युसेस लोड ऑन टर्शरी सेंटर्स लाईक सेंट्रल प्लेसेस लाईक छत्रपती संभाजीनगर, पुणे, मुंबई, राईट. नाशिक, तर आय फील की डायग्नोसिस अजून चांगले होतील, लोकांना सर्व्हिसेस चांगले मिळतील, अवेअरनेस वाढेल. आणि मेडिकल कॉलेजमध्ये किंवा गव्हर्नमेंट मेडिकल फॅसिलिटीजमध्ये ऑफकोर्स डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट आणि पोस्ट ट्रीटमेंट सगळ्या गोष्टी तर दे आर हॅपनिंग इन द वे दे आर हॅपनिंग ग्रेट. पण ओव्हरऑल जे आपण म्हणतो की कन्व्हिनियन्स आणि हेल्पफुलनेस आणि सर्व्हिस टुवर्ड्स द पेशंट किंवा डिग्निटी ऑफ पेशंट्स, व्हॉट इज युअर टेक ऑन दॅट?
सर्व्हिसेस मिळाल्या पाहिजेत, बट माझं त्याच्यावरती म्हणणं आहे की सर्व्हिसेस कम ॲट कॉस्ट, ॲट सम कॉस्ट. Yeah. तर ना आपल्या लोकांनी तितकं ओपन राहायला पाहिजे की काहीतरी कॉस्ट आपण बेअर केली पाहिजे. Hmm. इट्स नॉट ऑलवेज गव्हर्नमेंट विल सफाईज फॉर एव्हरीथिंग. तर लोकांनी ती गोष्ट कुठेतरी लक्षात घेणं गरजेचं आहे. प्रत्येक गोष्ट फ्री मिळणं अवघड आहे आणि मिळाली तर ती कुठेतरी कॉम्प्रोमाइज होणार आहे. अँड ॲज फार ॲज डिग्निटी इज कन्सर्न, प्रत्येक गोष्टीची ती डिग्निटी आहे ती सांभाळली गेली पाहिजे. मग ती डिग्निटी डॉक्टर्स कडून पेशंटच्या आयडेंटिटीसाठी आणि पेशंटला दिल्या गेलेल्या सर्व्हिसेससाठी, त्यांच्या डायग्नोसिससाठी त्यांना तुम्ही किती सिम्पॅथेटिकली, एम्पॅथेटिकली बघताय, ही डिग्निटी डॉक्टरनी पेशंटबद्दल सांभाळणं गरजेचं आहे. पेशंटनी ती डिग्निटी सांभाळणं गरजेचं आहे की समोरचा डॉक्टर इतक्या लिमिटेड रिसोर्सेसमध्ये किती आपल्याला सर्व्हिसेस देतोय आणि खरंच त्या सर्व्हिसेस आपल्या आयुष्याला किती कामाला पडताय. आपलं लॉन्जिटिव्हिटी, आपली हेल्थ, आपलं वेलबिंग मेंटेन होत आहे. तर वी शुड ऑलवेज बी कम्पॅशनेट टुवर्ड्स डॉक्टर ॲज वेल. तर कन्फ्लिक्ट नाही होणार लोकांमध्ये आणि ह्या सिस्टीम्समध्ये. करेक्ट. सर, तुमच्या MBBSच्या ओव्हरऑल जर्नीमध्ये what was like when you were maybe doing OPD or maybe facing patients directly one-on-one, gray zone sort of a movement? Maybe you had to break some news to somebody. अनफॉर्च्युनेटली ना आमच्या प्रोफेशनमध्ये रोजच एक असा ग्रे झोन असतो जो एक्सप्लेन करताना खूप अवघड जातो. तर एक पर्टिक्युलर नाही सांगता येणार, पण जेव्हा काही डायग्नोसिस खूप डिफिकल्ट असतात किंवा त्याचे आउटकम खूप गार्डेड असतात किंवा चांगले आउटकम मिळण्यापर्यंतचा जो जर्नी खूप रोलर कॉस्टरचा असतो, ते सांगणं ना रोजचा पार्ट झालाय. रादर ओव्हर द पिरियड इव्हॉल्व्ह होतो, आपण शिकत जातो की त्या Yeah. गोष्टी आपण कशा कन्व्हे करायच्या. Correct. पहिला इन्सिडन्स मी सांगू शकतो जो माझ्या मेडिकल फील्डमध्ये मला झाला होता आणि तिथे मला त्या फॅमिलीला सांगावं लागलं होतं की तुमचे वडील अनफॉर्च्युनेटली आम्ही त्यांना सर्व्हाइव्ह नाही करू शकलो. अनफॉर्च्युनेटली कुड नॉट सेव्ह देम. त्या व्यक्तीची फक्त बायको आणि छोटी छोटी मुलं तिथे कॅज्युअल्टीमध्ये होती. ऍक्सिडेंट नंतर आलेला व्यक्ती होता. पण मला ते सांगताना इतकं अवघड गेलं होतं त्या लहान मुलांकडे बघताना Correct. की मी कसा सांगू आणि ह्या फॅमिलीवरती त्या क्षणी काय संकट कोसळेल. आणि अगदी त्या बाईकडे कोणी नव्हतं. नवरा बायको, 2 मुलं गाडीवरती जात होती. गाडी स्किड झाली अँड दॅट पर्सन गॉट सिरियस इंजुरीज ॲट दॅट मोमेंट. बायको मुलांना काही फक्त मायनर जखमा होत्या. पण ती गोष्ट जेव्हा पहिल्यांदा सांगायची होती त्या फॅमिलीला, That's why I asked you specifically. की ते एक्सप्लेन करताना ना खूप अवघड गेलं मला पहिल्यांदा की मी आज कसा सांगू त्यांना. Correct. And has it evolved over like the now it's like 15 years that you're practicing? हो. Has this phenomenon of saying out telling a bad news or that gray zone, has that evolved over the last 15 years, and how good has it become now? इव्हॉल्व 2 गोष्टींनी झालं. इव्हॉल्व झालं की ती न्यूज ब्रेक करताना कशा पद्धतीने केली पाहिजे. पहिल्यांदा मी जाऊन डायरेक्ट सांगितलं की असं असं झालंय. पण आता मला माहितीये की लोकांना त्यावेळी आधी कसं शांत केलं पाहिजे, त्यांच्या मनाची कशी तयारी केली पाहिजे आणि त्यानंतर ते कोलॅप्स होणार नाहीत किंवा झाले तरी मला त्यांना कसा आधार द्यायचा आहे, हे मला खूप शिकायला मिळालं. दुसरं आहे की यूज ऑफ द वर्ड्स. Yeah. सगळ्यात महत्वाचं आहे कुठल्याही क्षेत्रामध्ये की तुम्ही त्या क्षणी ते शब्द किती व्यवस्थित वापरता आणि त्या शब्दांनी समोरच्याला काय त्यातून बोध मिळतो. तर ह्या गोष्टी आता कॉन्फिडेंटली पण तितक्याच शांतपणे, धीरोतत्पणे Yeah. त्यांना सांगू शकतो मी Yeah. आणि त्यांना काउन्सिल करू शकतो आणि कन्सोल पण करू शकतो. Right. तर ह्या गोष्टी शिकायला So I think behind a successful doctor is also not just the medical practice that he's doing, but also communication skills, also composture, also compassion. म्हणजे तुम्हाला ते अंगावर किंवा जीवावर ह्याच्यामुळे आलं असेल की you somewhere connect with them, feel that sympathy flowing, feel that empathy flowing. What was the turning point when you chose to go for pediatrics? मी थोडं करेक्ट करतो. हम्म. मी पिडियाट्रिक्स आधी नाही केलंय, मी ऑर्थोपेडिक्स आधी केलंय. Right. खूप लोकांना कन्फ्युजन होतं पिडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक म्हणजे आधी पिडियाट्रिक्स केलं असेल नंतर ऑर्थोपेडिक्स केलं Yeah. असेल. तर माझं पोस्ट ग्रॅज्युएशन आधी ऑर्थोपेडिक्स मध्ये झालंय आणि त्याच्यानंतर You सुपर chose- स्पेशलायझेशन इन पिडियाट्रिक्स.
मी जर सांगितलं ना, माय मेडिकल जर्नी इज फुल ऑफ ऍक्सिडेंट्स. या आम्ही मेडिसिन मध्ये म्हणतो 2 ब्रँचेस असतात, एक मेडिसिनल ब्रँच आणि एक सर्जिकल ब्रँच ग्रॉसली. करेक्ट. तर माझं आय वॉज मोर इन्क्लाइंड टुवर्ड्स मेडिसिनल ब्रँच. मला पिडियाट्रिक्स करायचं होतं पोस्ट ग्रॅज्युएशन मध्ये, पण माझ्या घरी माझ्या ब्रदर इन लॉ ही हिमसेल्फ इज अ पिडियाट्रिशियन. त्यांनी मला तेव्हाच सांगितलं होतं, काही झालं तरी मी तुला पिडियाट्रिक्स घेऊ देणार नाही, ओके. तुला ऑर्थोच करायचंय. ऑफकोर्स माय सेकंड चॉईस वॉज ऑर्थोपेडिक्स. राईट. सो त्यांच्या This आग्रहामुळे is at the time of masters, like post graduation. येस, You were going to choose pediatrics, but you he chose okay. because- insisted me okay. to choose Ortho. orthopedics. आणि तुमचं सेकंड चॉईस ते होतच. Second, of course, but I Right. was getting first choice as well. ओके. But Okay. he insisted me. तर मी ऑर्थोपेडिक्स Ortho केलं. घेतलं. आणि त्याच्यानंतर परत मला पुढे काही करायचं होतं, तर Super. त्यावेळी पिडियाट्रिक्स घेतलं. परत तिथे 2 कारणं होती. एक तर माझा आधीच इन्क्लिनेशन पिडियाट्रिक्स कडे खूप जास्त होता, Right. म्हणून मला वाटलं की त्यात काही करावं. आणि त्याच्यानंतर मी मास्टर्स करताना बघितलं की डिफॉर्मिटीज, पिडियाट्रिक इश्यूज हे जेव्हा गव्हर्नमेंट इन्स्टिट्यूटमध्ये ट्रीट केले जायचे ना, त्यांना तितकं महत्व दिलं जात नव्हतं, किंवा जे रिझल्ट एक्सपेक्टेड होते तितके मिळत नव्हते. आणि मला असं नेहमी वाटायचं की असं नक्कीच नसणार आहे की हे अनसॉल्ड पझल आहे, राईट. त्याला सॉल्व्ह करायचे काहीतरी मार्ग असतील. सो वी थॉट किंवा हे जर करायचं असेल तर मला त्यात शिकावं लागेल, Right. त्यात रिसर्च करावं लागेल, त्यात काही मास्टर्स कडून काही मला शिकावं लागेल. Right. आणि आय ऑप्टेड फॉर पिडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स. Nice. So you did ortho first and then came the pediatrics part. येस. Right. आणि इफ यू लुक बॅक नाव की ऑर्थोपेडिक्स मध्ये सुद्धा म्हणजे यू हॅड अ लॉट ऑफ टर्निंग पॉइंट्स इन युअर लाईफ की हे नको हे करूया, हे नको हे करूया. सो इफ यू जस्ट हॅव टू लुक बॅक नाव अँड जस्ट थिंक अबाउट इट की मास्टर्सच्या वेळेसच पेडियाट्रिक्स घेतलं असतं तर हाऊ वुड लाईफ हॅव बीन, किंवा जेव्हा सुपर स्पेशलायझेशन पेडियाट्रिक्स मध्ये गेलं तेव्हा ते न करता जनरल ऑर्थोपेडिक्स मध्येच राहिलं असतात तर हाऊ वुड लाईफ हॅव बीन. नाही, मी तर जसं सांगितलं की ना, मला दोन्ही गोष्टी कुठेतरी माझ्या इंटरेस्टच्या होत्या, ओके. फक्त त्यांचा सिक्वेन्स वेगळा होता. राईट. राईट. So, ऑर्थोपेडिक्स वॉज सेकंड, सो आय डिड इट फर्स्ट. या आणि पिडियाट्रिक्स वॉज माय फर्स्ट चॉईस, सो आय ऑप्टेड फॉर इट आफ्टरवर्ड. या सो मी माझे दोन्ही पॅशन पूर्ण केले इकडे येऊन. राईट. आणि सेकंड, जे की मी सांगत होतो की खूपदा पिडियाट्रिक डिफॉर्मिटीज, पिडियाट्रिक प्रॉब्लेम्स, ट्रॉमास जे की खूप निग्लेक्टेड होते, त्याच्यावरती मला फोकस करायला, शिकायला बरंच काही मिळालं. राईट. आणि व्हॉट वॉज दॅट वन थिंग दॅट फॅसिनेटेड यू टुवर्ड्स पेडियाट्रिक्स? एक आमच्याकडे आजार आहे, त्याला मी डीडीएच म्हणतो, किंवा जन्मताच हिप डिस्लोकेटेड असतं बाळाचं. ओके. आणि ती सर्जरी मी जिथे माझं पोस्ट ग्रॅज्युएशन करत होतो तिथे करताना बघितली. ती खूप बाळं यायची तशी, पण एकदाही सर्जरी पाहिली नव्हती मी माझ्या पोस्ट ग्रॅज्युएशन मध्ये. पण अगदी शेवटचे काही महिने राहिले होते तेव्हा माझ्या एका सिनियरला असं वाटलं की आपण हे पुस्तकात तर लिहिलंय, आपण ट्राय करून बघूया. ओके. ही ट्राईड टू डू दॅट सर्जरी, बट अनफॉर्च्युनेटली ही मिझरेबली फेल्ड इन दॅट, कारण त्याचं ट्रेनिंग नव्हतं त्याच्यामध्ये. आणि ती सर्जरी टिल डेट वी से दॅट इट इज अमंगस्ट द टफेस्ट सर्जरी इन पिडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स. ओके. तर माझं तेव्हा अशी धारणा झाली की ही सर्जरी ना करायचीच नसते, ह्याला उपाय नाहीच आहे. पण जेव्हा मी बाहेर कॉन्फरन्सेस अटेंड केल्या, लेक्चर्स ऐकले, तेव्हा पाहिलं की लोक खूप छान काम करतात. आणि त्यावेळी मला वाटलं की ही सर्जरी मला करायची आहे. ओके. त्याच्यासाठी आता मला पिडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स योग्य व्यक्तीकडून शिकायचंय, योग्य इन्स्टिट्यूटमध्ये शिकायचंय. आणि सरप्राइझिंगली मी जेव्हा पिडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स जॉईन केलं, मी पहिली अटेंड केलेली सर्जरी सुद्धा त्याच आजाराची आहे. ओके. अँड माय बॉस डिड इट सो ब्युटिफुली, सो फ्लुएंटली, सो फ्लॉलेसली, की मला त्या दिवशी वाटलं की मी जो विचार केला होता की ही सर्जरी करायची नसते, ही सर्जरी फक्त पुस्तकात छान वाटते, पण ती सर्जरी वास्तविक दृष्ट्या तितकीच सुंदर प्रकारे केली जाते, तितक्या छान आउटकम सोबत. नाईस. सो अगेन कमिंग टू ऍक्सिडेंट टीचर्स यू या. लॉट ऑफ थिंग. मला त्या ऍक्सिडेंटनी शिकवलं की ती सर्जरी व्यवस्थित तिथे झाली नव्हती, पण त्यातून मला इन्स्पिरेशन मिळालं. वन रिझन मस्ट बी की एकतर खूप रेअर सर्जरी आहे, खूप कमी लोकांचं त्याच्यात सुपर स्पेशलायझेशन आहे. आणि आय थिंक समवेअर यू हॅव दॅट नेचर की जेव्हा एखादा चॅलेंज समोर येतं तेव्हा यू आर मोर मोटिवेटेड टुवर्ड्स गोईंग. एखादी जनरल गोष्ट कोणी काही सांगितली तर यू वुड बी लाईक हा ठीक आहे बघू. दॅट्स हाऊ मच आय नो यू अबाउट यू
की ठीक आहे बघू जमलं तर करू किंवा इच्छा झाली वेळ मिळाला तर करू. बट इफ इट्स लाईक अ रिअली चॅलेंजिंग थिंग फॉर यू देन यू टेन टू डाईव्ह इन मोर इन अ मोर मोटिवेटेड मॅनर. खरं मी खरं माझ्या ऍक्च्युली तुम्हाला स्कूलिंग डे पासून आहे ते. मी ऍक्च्युली तुम्हाला नेक्स्ट प्रश्न हाच विचारणार होतो की तुम्हाला एव्हरी डे बेसिस वरती व्हॉट इज लाईक युअर बिगेस्ट मोटिवेशन फॅक्टर? व्हॉट मोटिवेट्स यू ऑन अन एव्हरी डे बेसिस? मला ना रोज माझ्याकडे येणाऱ्या प्रत्येक पेशंट मध्ये काहीतरी नवीन. जरी मी म्हणतोय की हाला DDH आहे, डिसलोकेटेड हिप आहे, पण त्याचं प्रेझेंटेशन प्रत्येक वेळी वेगळं आहे. राईट. म्हणून मी कधीच असं म्हणत नाही की मी काल ती सर्जरी केली, आज सेम सर्जरी करतोय. प्रत्येक सर्जरीमध्ये एक नवीन गोष्ट दिसते, नवीन अप्रोच दिसतो आणि नवीन गोष्ट शिकायला पण मिळते. राईट. तर आय वोंट से की तोच आजार प्रत्येक बाळामध्ये सेम प्रकारे रिप्रेझेंट करतोय. त्याचं रिप्रेझेंटेशन वेगळं असू शकतं. आणि रोज मला त्याच लर्निंग स्टेजमध्ये जाऊन आज मला त्यातून काय शिकायला मिळेल आणि पुढच्या वेळी ते माझ्याकडून होताना अजून किती चांगल्या पद्धतीने होईल हे करायला मिळतं. म्हणून प्रत्येक वेळी ते नवीन चॅलेंज समजूनच करतो. नाईस. तरच मला वाटतं की मी ग्राउंडेड राहून काम करू शकेन. जर मी असं समजायला लागलो की आता मला सगळंच येतंय, तर काय? त्या दिवशी आय विल से की आय वोंट बी अ गुड सर्जन, Yeah. रादर आय विल बी इगोइस्टिक पर्सन. Yes, true. I was actually that makes me very curiously ask you की तुमची एक मेडिकल स्टुडंट म्हणून, त्याच्यानंतर एक डॉक्टर म्हणून, त्याच्यानंतर एक सर्जन म्हणून, या तिन्ही भूमिकांमध्ये व्हॉट इज युअर बिगेस्ट व्हॅल्यू ऑफ लाईफ? पेशन्स अँड परसिस्टन्स. ओके. खूप पेशन्स लागतो गोष्टी नवीन शिकायला, लोकांना त्या गोष्टीवरती काउन्सिल करायला, लोकांचे प्रॉब्लेम्स ऐकून घ्यायला आणि परसिस्टंटलीच त्या गोष्टी तुम्हाला कराव्या लागतात. मग लोकांचे प्रॉब्लेम्स तुम्हाला रोज ऐकावे लागतात, रोज त्यांना काउन्सिल करावं लागतं, रोज तुम्हाला त्या परसिस्टंटली चांगले आउटकम्स द्यावे लागतात फॉर बेटरहुड ऑफ देअर लाईफ, देअर किड्स लाईफ. तर त्या गोष्टी मला रोजच लागतात आणि त्या रोज असल्याशिवाय माझा दिवस सुरू पण होत नाही आणि संपत पण करेक्ट. नाही. करेक्ट. इफ यू टू गिव्ह अप बिटवीन ओपीडी और सर्जरी, व्हॉट विल यू गिव्ह अप? सर्जरी. You Give up? give up? No, Ah, sorry. give up. Yeah. ओपीडी. OPD. I thought so. And how much on a scale of 1 to 10 do you enjoy the process of counseling patients? 9. Wow. But still you want to give up OPD? Yeah. Okay. Okay. And how has the journey from being, म्हणजे मला असं वाटतं की मेडिकल स्टुडंट म्हणजे तुम्ही सुरुवातीला फक्त यू मस्ट बी अन ऑब्झर्वर, then eventually you take the scalpel in your hands and do a minor procedure, then probably you do major procedures, but you are assisting somebody. Then there must be a point where you're doing it absolutely independently and some expert is an observer in that situation, and मग all the observers are gone and you're absolutely doing it by yourself. तर ही जी पूर्ण जर्नी आहे ना, थोडं तुमच्या एक्सपिरियन्स मधून एलॅबोरेट करून सांगा ना सर. कसं होतं, आपण पहिल्यांदा कुठली तरी गोष्ट करायला जातो, सायकल शिकतो आपण. राईट. पहिल्यांदा काय होतं, लहानपणी सायकल शिकायची असते. माझा मित्र सायकल चालवतोय, तो दादा सायकल चालवतोय, हा दादा सायकल चालवतोय, म्हणून आपण क्युरिओसिटीने गपचूप सायकल त्याची एकदा हातात घेतो. राईट. पहिल्यांदा अरे ही खूपच ओझी, माझ्याने नाही होणार म्हणून परत तिथे सोडून देतो. स्टँड पण लावता येत नसतो. हो. मग नंतर दुसऱ्या दिवशी परत आपली क्युरिओसिटी शांत बसू देत नाही, आपण प्रयत्न करतो, फक्त हाताने त्याला ढकलत घेऊन जातो. खरं. तिसऱ्या दिवशी प्रयत्न करतो की एक तरी पायडा मारतो मी त्याचा, हो. आणि चौथ्या दिवशी प्रयत्न करतो की त्या सीटवरती बसता येईल का. सो दीज आर स्टेजेस. तसंच इथे पहिल्यांदा आम्ही जेव्हा बघायचो, पहिल्यांदा भीती वाटायची. पहिला दिवस अॅनाटॉमी डिसेक्शन हॉलमध्ये बसलोय, समोर तुमच्या एक डेड बॉडी असते, ज्याला तुम्हाला सांगितलं जातं की घ्या स्कॅल्पेल आणि कापा. 50% मुले तिथे कोलॅप्स होतात. करेक्ट. पहिल्याच दिवशी कसं करणार, इव्हन दो इट इज डेड, यू कॅनॉट डू. तर तिथून जी जर्नी सुरू होते, मग पहिल्यांदा तुम्ही डेड बॉडीज वरती शिकता, नंतर फर्स्ट टाइम यू सी द पेशंट. जसं मी तुम्हाला सांगितलं की एखादी न्यूज ब्रेक करायची, त्यावेळी तुम्ही कोलॅप्सच झालेले असता. पहिल्यांदा लेबर रूम मध्ये जाता, एक नॉर्मल डिलिव्हरी बघता, तर ती जी प्रोसेस आहे बघताना अर्धी मुलं कोसळतात. तर ह्या गोष्टीतून मग तुम्ही डे टू डे त्या गोष्टी बघून थोडेसे मॅच्युअर व्हायला लागतात. देन यू स्टार्ट रिअलायझिंग की ह्या गोष्टी
नॅचरल कोर्समध्ये होऊ शकतात. यू जस्ट नीड टू बी पेशंट. या तुम्ही ते शिकल्या पाहिजेत. तिथपर्यंत ठीक असतं. पण जेव्हा पहिल्यांदा तुम्हाला तुमच्या हातात स्काल्पेल दिला जातो ना, आय चॅलेंज देअर वोंट बी अ सिंगल पर्सन की त्याच्या हातामध्ये थरकाप सुटला नसेल. राईट. जिवंत व्यक्तीवरती तुम्ही काही करताय. तुम्ही पुस्तकं खूप वाचता. त्याच्यामध्ये खूप व्हिडिओज येतात, पुस्तक येतात, की इथून इतकं कापलं पाहिजे, इथे इन्सिजन असला पाहिजे, त्याच्या खाली हे स्ट्रक्चर आहे. पण जेव्हा तुम्ही पहिल्यांदा स्काल्पेल घेताना पहिल्यांदा यू इमॅजिन फॉर द वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट थिंग्स, की माझ्याकडून स्काल्पेल चुकीच्या जागी लागला तर, तिथे एखादी वेसल रप्चर झाली तर, तिथे एखादी नवला इंजुरी झाली तर, ते करताना यू शुड हॅव अ गुड मेंटॉर विथ यू. राईट. जे तुम्ही सांगितलं की कोणीतरी ऑब्झर्व करणार असतं. त्यावेळी त्या मेंटॉरने फक्त तुम्हाला एक कॉन्फिडन्स दिला, तुमच्या फाटीवरती हात ठेवला की चल मी आहे, यू स्टार्ट, तू करतोयस बरोबर. तो मेंटॉर असला की तुम्ही करायला लागता. हळूहळू मेंटॉरच्या ऑब्झर्वेशन खाली करतात. पण एक दिवस असा येतो की आता मेंटॉरला पण तुमच्यावरती विश्वास आलेला असतो, करू शकतो. करेक्ट. आणि आपल्यालाही ग्रुप आलेला असतो की येस आय कॅन डू नाव, आय कॅन डू इंडिपेंडेंटली. बट अगेन आय टेल यू की जेव्हा तुम्ही तुमची पहिली सर्जरी इंडिपेंडेंटली करता, तोच थरकाप तुमच्या हाताला असतो परत सुटत असेल. जो तुम्ही पहिल्यांदा स्काल्पेल घेतले. त्यावेळी तुम्ही कॉन्शियस इतके असता की विल आय बी एबल टू डिलिव्हर गुड रिझल्ट, वोंट आय बी डुईंग एनी रॉंग थिंग, माझ्यामुळे काही कॉम्प्लिकेशन होणार नाही, मी कुठे स्टक झालो तर आज माझा मेंटॉर इथे उभा नाहीये, करेक्ट. तो समोर नाही. पण परत तेच की तुम्ही पेशंटली आणि परसिस्टंटली ती गोष्ट करा. कीप युअर सेल्फ मोटिवेटेड. यू कॅन गो थ्रू दॅट पार्ट ऑफ युअर अँझायटीज आणि यू कॅन प्रोग्रेस फर्दर, प्रोसीड फर्दर. Nice. Goes away, goes out of the picture, and now you're doing it absolutely independently. तर तो जो थरकाप परत सुटतो, तो का बरं? जबाबदारी. इट इज टोटली युअर रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ. राईट. वेदर इट इज Right. राईट ऑर रॉंग, राईट. यू आर अँसरेबल. येस. आणि मला ऍक्च्युली तुम्हाला विचारायचं होतं की ऍज अ डॉक्टर अँसरेबिलिटी जो विषय आहे तो आय थिंक इट मस्ट बी लाईक द लार्जेस्ट व्हॅल्यू अ डॉक्टर ऑर अ सर्जन वुड बी कॅरिंग. तुमचा अँसरेबिलिटीला घेऊन कसा अनुभव राहिलेला आहे आतापर्यंत ओव्हरऑल थ्रू आउट युअर करिअर? अँसरेबिलिटी ना वेगवेगळ्या प्रकारची. तुम्ही कुठल्या प्रोफेशनलमध्ये त्याच्यामध्ये बदलते. आमच्या प्रोफेशनलमध्ये अँसरेबिलिटी म्हणजे हो सर्जरी सक्सेसफुल झाली इथे संपत नाही, राईट. किंवा नाही ह्याच्यामध्ये आम्हाला अपयश आलं इथे संपत नाही. त्याच्या मागे खूप इमोशन्स आहेत, त्याच्या मागे खूप पेन्स आहेत, फक्त त्या व्यक्तीच्या नाही तर त्याच्या फॅमिलीच्या. त्याच्या मागे खूप जास्त फिलिंग्स आहेत, फायनान्शियल आस्पेक्ट्स अटॅच झालेले आहेत. तर मी जेव्हा अँसरेबल आहे एखाद्या गोष्टीला, तर मी फक्त त्या सर्जरीला किंवा त्या डिसीजला क्युअर करणं इथंच मी अँसरेबल नाहीये. करेक्ट. त्या डिसीजच्या आधीचा लाईफ आणि नंतरच्या लाईफमध्ये काय बदल झालेत, आणि आर दोज रिअली पॉझिटिव्ह थिंग्स ऑर आय एम डिटोरेटिंग द थिंग्स, राईट. ते मला अँसर करणं गरजेचं आहे. राईट. सो अँसरेबिलिटी इज नॉट ओनली दॅट व्हॉट आय डिड विथ यू in given circumstances. Yeah. It is what best I can deliver to you with the given circumstances, and how this thing is going to impact not only you Yeah. but the people around you. Yeah. That is very So I think answerability is not bound to the OT at all. No. That's the most small part. That is one of the part. Yeah. There are many aspects to that. Yeah. सो आय थिंक जेव्हा मी म्हटलं ना की आय वॉन्ट टू नो डॉक्टर विशाल चांडक बियॉन्ड द सर्जन, आय थिंक समिंग इट ऑल अप इट कम्स टू दॅट ओनली की अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, अ पेशंट लिस्नर, अ पर्सिस्टंट executor of all the protocols. I think you are beyond the surgeon. Your answerability is your strongest values. And I think beyond the surgeon also तुम्हाला किती गोष्टी कराव्या लागतात की अंडरस्टँडिंग द पेशंट, द युनिकनेस, द रिक्वायरमेंट्स, द सोल्युशन्स आणि प्लॅनिंग द सर्जरी अँड ऑफकोर्स इन पोस्ट ट्रीटमेंट. तुमच्या आतापर्यंतच्या ओव्हरऑल या पूर्ण प्रोसेसमध्ये व्हॉट इज द वन थिंग दॅट पुट्स यू ऑन एन एव्हरीडे बेसिस, इट पुट्स यू इन टू की हे नको यार आता? मला ना लोकांची जे सध्याच्या सिच्युएशन मध्ये तुमच्याकडे बघण्याचा कमर्शियल दृष्टिकोन झालाय तो नकोय. राईट.
अल्टिमेटली ना, नथिंग इज परफेक्ट इन आवर फील्ड. राईट. आम्ही कधीच सांगत नाही की 1+1 हो. आमच्याकडे 2 होतं. वी ऑलवेज से की इन आवर प्रोफेशन 1+1 कॅन बी 2, 1+1 कॅन बी 11 अँड 1+1 कॅन बी 0 ॲज वेल. Yeah. पण तुम्ही जर प्रत्येक वेळी त्याच अपेक्षा करत असाल की आम्ही इथे आलोय तर वी शुड हॅव सक्सेस ओनली, तो अनफॉर्च्युनेटली दॅट वी कॅनॉट अश्युअर यू. करेक्ट. तर लोक येतात ना आमच्याकडे, ह्याची गॅरंटी देता का, 100% गॅरंटी आहे का, हे त्यांचा प्रश्न असतो. इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट आहे का? हा कुठलाही प्रोडक्ट नाहीये की त्याची गॅरंटी देता येईल. दिस इज युनिक थिंग दॅट इज मेड बाय Correct. नेचर, गॉड, द सुप्रीम, व्हॉटेवर यू से. करेक्ट. And that power has not made any person replica of the other. राईट. तर ह्याच्यामध्ये तुम्ही गॅरंटी किंवा सर्टनिटी 100% मागताय बरोबर. तर मीच नाही, जगातला कुठलाही डॉक्टर देऊ शकणार नाही. ती मानसिकता लोकांनी बदलणं गरजेचं आहे. ऑफकोर्स तुम्ही हे प्रश्न विचारा की पॉझिटिव्ह इम्पॅक्ट किती असतील करेक्ट. आणि निगेटिव्ह इम्पॅक्ट किती असतील. लोक येतात, विचारतात गॅरंटी काय, आणि जर तुम्ही त्या 1 to 100च्या स्केलमध्ये कुठेतरी त्या 99% आणि 90%च्या खाली गेला की ते क्वेश्चन रेज करायला लागतात. मग ते तुमच्या इफिशियन्सीवरती क्वेश्चन रेज करतात, क्रेडिबिलिटीवर. तुमच्या क्रेडिटेबिलिटीवरती क्वेश्चन रेज करतात आणि तुमच्या प्रोफेशनवरती रेज करतात क्वेश्चन. मग गॅरंटीज नाही तर तुम्ही काय पैसे काढण्यासाठी काम करताय का? दॅट हर्ट्स अ लॉट. या. ते कुठेतरी बदलणं गरजेचं आहे. व्हॉट इज युअर युजल रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन? मी त्यांना एकच सांगतो की गॅरंटी कसलीच नाहीये, फक्त प्रयत्नांची माझी गॅरंटी 100% राहील. करेक्ट. गॅरंटी ही पण नाहीये की उद्या मी तुमच्या समोर असेन की नाही, करेक्ट. बट माझा 100% प्रामाणिक प्रयत्न राहील की द बेस्ट ऑफ द बेस्ट थिंग्स आय कॅन डिलिव्हर टू यू. करेक्ट. लहान मुलांसोबत ऍज अ पेडियाट्रिशियन आय एम आस्किंग यू दिस क्वेश्चन. लहान मुलांसोबत काम करण्याचा सगळ्यात मजेदार पॅरेंट्स नसतील कदाचित, पण मुलं इतकी इनोसंट असतात आणि इतकी फॉरगेटफुल असतात ना. मी नेहमी पॅरेंट्सना म्हणत असतो, बरं आहे की मुलांची मेमरी ना खूप लॉंग टर्म निगेटिव्ह नसते आपल्यासाठी, नाहीतर ह्यापैकी प्रत्येक बाळ कधीतरी मला भविष्यात येऊन धमकवेल किंवा मारेल, कारण मी त्याला लहानपणी तितका त्रास दिलेला आहे. मे बी सर्जरीज करतानाचा पेन आहे, त्यांना प्लास्टर्स Wounds आहेत. लावतानाचा पेन Right. आहे, त्या रिलेटेड त्यांना झालेले सायकोलॉजिकल ट्रॉमाज आहेत. पण किड्स आर सो इनोसंट अँड फॉरगेटफुल फॉर द रॉंग थिंग्स दॅट आर डन बाय यू फॉर देम. I won't say wrong wrong things, things. They're not wrong things. but the pains that Yeah. they have to go through Yeah. while you are treating them. Yeah. That is the best part. Yes. I think innocence is absolutely something that sparked your eyes also. Yes. तुम्ही जेव्हा पेडियाट्रिशियन म्हणजे आफ्टर युअर MS ऑर्थो जेव्हा पेडियाट्रिक्स कडे जायचं फायनल डिसिजन घेतलं, तेव्हा व्हॉट वॉज लाईक द बिगेस्ट मोटिवेशन फॉर यू? My daughter. ओके. ओके. My daughter had some orthopedic issues. ओके. आणि मला त्यावेळी वाटलं की मला तिला नीट करायचं तर आधी मला ते शिकलं पाहिजे. नाईस. जो मी एक आजार आता DDH म्हणालो, राईट. शी हॅड DDH ओके. आणि दॅट वॉज बिगेस्ट इन्स्पिरेशन अँड मोटिवेशन फॉर मी. Nice. Okay. I wanted to ask you, what is the worst part of working with children? Worst part of working with children is parents' anxiety. Hmm. मुलं कधीच क्वेश्चन करत नाहीत की माझं भविष्य कसं राहील, व्हॉट विल बी द आउटकम लाईक, विल आय बी एबल टू डू दॅट थिंग. पण पॅरेंट्सची ना अपेक्षा खूप असतात. मी चुकीचं म्हणणार नाही, वावगं येते, बट नॅचरल आहे की प्रत्येकाला वाटतं माझं बाळ जगातल्या सगळ्या नॉर्मल व्यक्तीसारखं असावं. पण कधी काही सर्कमस्टन्सेस असतात जिथे आपल्याला काही कॉम्प्रोमाइजेस करावे लागतात, पण पॅरेंट्स लवकर तयार होत नाहीत त्याला, किंवा पॅरेंट्सचे ते क्वेश्चन्स अजूनही चेहऱ्यावरती दिसत असतात. सगळं काही छान झालेलं असतं पण कुठेतरी त्यांच्या मनामध्ये एक शंका असते. तर पॅरेंटची अँझायटी ट्रीट करणं सगळ्यात डिफिकल्ट पार्ट आहे. Right. It's a larger disease than the disease itself. या ट्रू. Because there's no solution to it and there's no cure to it. True. Right. How different is working with children versus or as compared to working with adults?
आय विल से इट्स इझियर टू वर्क विथ चिल्ड्रन. आणि अडल्ट्समध्ये थोडंसं डिफिकल्टीज ह्याच्यामुळे की ना जितके आपण मोठे होतो ना आपले क्वेश्चन्स आणि शंका वाढत जातात. आणि लहान मुलांमध्ये ते इनोसन्स असतं. दे ट्रस्ट यू फॉर एनी डॅम थिंग. तुम्ही जर त्याला म्हणालात की बाळा आपल्याला हे छोटंसं करायचं आहे आणि तुझं पाय छान होईल, तू छान चालायला लागशील, ते आनंदाने तयार होतात. करेक्ट. क्वेश्चन्स विचारत नाहीत. त्याच्यामुळे मी पाहिलं की त्यांच्यामध्ये ना रिकव्हरी रेट पण खूप छान आहे मोठ्यांपेक्षा. जिथे क्वेश्चन्स येतात, जिथे शंका असतात, तिथे एक अँझायटी असते. आणि आम्ही नेहमी म्हणतो की अँझायटी डिलेज युअर हिलिंग. लहान मुलांमध्ये ते अँझायटी नसते. ते डोळे झाकून तुमच्यावरती विश्वास करून बसतात की तुम्ही जे करताय माझ्या चांगल्यासाठी करताय. दे डोंट आस्क क्वेश्चन. फक्त पेन असेल तर तेवढं ते कंप्लेन करतील, अदरवाईज दे डोंट आस्क क्वेश्चन. वन्स दे आर आउट ऑफ द ओटी, देन दे आर आउट ऑफ द ओटी अँड दॅट मूड. तुमच्या करिअरच्या अर्ली स्टेजेसमध्ये वेन यू जस्ट स्टार्टेड ऑफ प्रॅक्टिसिंग इंडिपेंडेंटली, what was the kind of support emotionally as well as in every aspect of life? How you got it from your family members and the people around you? माझ्या फॅमिलीने माझ्यासाठी खूप कॉम्प्रोमाइज केलं आहे. माझे वर्किंग आवर्स फिक्स नव्हते. सकाळी लवकर जाणं, रात्री खूप उशिरा येणं, किंवा सॅटर्डेज संडेज असो फॅमिलीला वेळ न देणं. माझ्या इनिशियल काही वर्षामध्ये तर असं आहे की मी मुलांना फक्त सॅटर्डे संडेपैकी एक दिवस कधीतरी भेटायचो. मग सर्जरीसाठी बाहेर काम करत असणे किंवा कुठे व्हिजिट्स असणे ह्याच्यामध्ये खूप बिझी होतो. पण त्यावेळी फॅमिलीने कुठली तक्रार न करता सपोर्ट दिले. आणि दुसरी गोष्ट, माझी वाईफ नेहमीच फार कंपोजली माझ्या मागे उभी राहिली होती की ती कुठलीही डिमांड न करता, किंवा कधी कधी काही सर्जरीज नंतर तुम्ही डिस्टर्ब असता किंवा कधी खूप ट्रॅव्हलिंग झालेलं थकलेलं असता, तर त्यावेळी तिने कसल्याही डिमांड नाही केल्या. आणि सगळ्यात जास्त मोटिवेटेड ठेवलं मला माझ्या फादरनी. त्यांचं नेहमी असायचं की काम करताना आपण थकवा नाही येऊ द्यायचा, किंवा थकलं तरी काम करताना दाखवायचं नाही. तर तुझं काम अजून जास्त तू चांगल्या जस्टिसने करू शकशील. सो फॅमिली इज व्हेरी इम्पॉर्टंट इफ यू रिअली वॉन्ट टू set some benchmark for yourself and for the society. Absolutely. And how has your friend circle been from, म्हणजे जेव्हा तुम्ही you decided to go on the medical path and of course became a surgeon and started your practice, how has your friend circle been from that time till now? मी फार सोशल प्राणी आहे. मला नेहमीच खूप मित्र राहिलेले आहेत. मी जेव्हा मैत्री करतो तेव्हा दिलखुलास करतो. रादर माझे मित्र माझ्याकडून करून घेतात तितक्या दिलखुलासपणे मैत्री. राईट. तर त्याच्याने काय होतं ना, दे आर माय स्ट्रेस बस्टर्स. थकलोय किंवा कंटाळा आला आहे किंवा कधी कधी थोडंसं डिस्टर्ब झालेलो आहे काही सर्कमस्टन्सेसने, तर त्यावेळी जेव्हा मी मित्रांना फोन करतो ते येतात. त्यांच्यासोबत बसून कॉफी घेणे असो किंवा कुठेतरी लॉंग राईडला जाणे असो. राईट. दॅट रिज्युविनेट्स यू. Yeah. I was going to ask you, after a very stressful day, what's the usual thing that you would do? मी वाचणं प्रेफर करतो. ओके. आणि जर वाचावं नाही वाटलं तर मी काहीतरी 4 लाईन्स तरी नक्कीच लिहितो. ओके. दॅट हेल्प्स मी टू गेट रीड ऑफ माय फटिगनेस. राईट. ओके. टी or coffee, what would you prefer? Coffee. Okay. And coffee or surgery, what gets you more high? Surgery. I ask this question to almost every surgeon and everybody says surgery. I'm very curious to know ki what is that one thing about surgery that keeps you... मी तुम्हाला प्रश्न विचारतो, why you take coffee? To feel fresh. Okay. The caffeine that gives you Yeah, kick. the kick, yes, the high. Gives you the adrenaline rush. Yes. कधी सर्जरी करून बघा, त्याच्यामध्ये इतकं कॅफेन आणि इतकं ॲड्रेनालिन रश आहे Right. की नो कॉफी इन द वर्ल्ड, नॉट इवन एक्सप्रेसो कॅन मॅच दॅट. Nice. But that's a bad idea for me to go into a surgery. No, of course you should not go. Yeah. Suppose you in your everyday life, suppose in a particular case, because it's too complicated or because there's something peculiar about somebody, तुम्ही कुठे stuck feel करता, तर what's your usual solution finding process like? I remember my boss who mentored me, Dr. Ashok Johri, and just I tried to analyze कि बॉस ने मुझे क्या बताया होता, या अगर ये प्रॉब्लम बॉस को रहती तो हाऊ ही वुड हॅव टॅकल्ड इट. Nice. आणि जेव्हा तुम्ही तुमच्या इन्स्पिरेशनकडे बघता ना, आपोआपच तुम्हाला मार्ग दिसायला लागतात.
So I always remember him while doing difficult surgeries. Wow. So he's basically standing with you in the OT without actually physically being there. Yes. Nice. जसा एकलव्याच्या मागे द्रोणाचार्य उभा होता ना. Right. Great metaphor. Apart from your OPD, seeing patients and your surgeries and your post-op calls and all of that, apart from what you're doing in the hospital, what is a typical day like for you? You mean to ask की आफ्टर द हॉस्पिटल? Yeah. या मला काही वेळ फिटनेससाठी द्यायला आवडतो. Okay. मला सकाळी लवकर उठायला आवडतं. आय स्पेंड सम टाईम फॉर माय योगा, सम मेडिटेशन्स. त्याच्यानंतर कुकिंग इज वन ऑफ द थिंग्स विच आय रिअली लाईक फ्रॉम माय हार्ट. Nice. वेळ मिळाला की मी थोडा बहुत माझा हात ट्राय करतो कुकिंगवरती. Nice. अँड आय मेक माय फॅमिली टू ईट. Yeah. And I always insist them to compliment in good words. No option. And in the evenings, I meet at least a friend in a day. Okay. After that, I go home. I have good time with my kids. दिवसभरात त्यांनी काय केलं, त्यांच्यामध्ये काय मजा त्यांच्या आयुष्यात आली, Right. आणि माझे एक्सपिरियन्सेस मी त्यांच्याशी शेअर करतो, सो दॅट त्यांनाही कळावं की व्यावहारिकता काय आहे किंवा जगामध्ये काय चालतं. Yeah. दिस इज माय युज्युअल रुटीन. Nice. अँड बिफोर आय गो टू स्लीप आय लिसन सम सॉफ्ट म्युझिक. Okay. Nice. And all of this is happening post hospital if an emergency doesn't come in. ट्रू. आणि जर काय If emergency आली emergency is तर there, then there is no day, no night. Yeah, correct. How many rounds do you do in throughout the hospital? Like every day, 1, 2, 3, 4? At least 2 rounds. Okay. Minimum 2 rounds I take in the morning before I start my OPDs or OT. Yeah. And after finishing all the work before Yeah. going home, I make it to I go and see all patients personally and talk to them personally. Yeah. सर आपल्याकडे कुठून कुठल्या कुठल्या भागातून लोक येतात फॉर गेटिंग पेडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट्स? जगभरातून लोक येतात. माझ्याकडे काही गल्फचे पेशंट आलेले आहेत, काही पेशंट्स युरोपमधून आलेले आहेत. भारतात म्हणाल तर कर्नाटक, आंध्रा, मध्य प्रदेश, अपार्ट फ्रॉम महाराष्ट्र मी सांगतो, इथून सगळीकडून पेशंट येतात. आणि कुठून तरी त्यांना इन्फॉर्मेशन मिळते, कुठून तरी त्यांना कळतं की इथे ह्या गोष्टी चांगल्या होतात, तर दे डू रीच टू अस. राईट. आता सर जसं तुम्ही म्हणलात की मध्य प्रदेशमधनं येतात, कर्नाटकामधनं येतात आणि महाराष्ट्रामधनं तर आय एम शुअर लोक तुमच्याकडे सगळ्या कानाकोपऱ्यातनं येतच असतात. आता बऱ्याचदा कसं होतं, वॉट वी हॅव ऑब्झर्व्ड इन टू द ॲनालिटिक्स पार्ट, की खूप लोकांना बिकॉज ऑफ सर्टन डिफॉर्मिटीज, सर्टन फिजिकल फॅक्टर्स, सर्टन सोशो इकॉनॉमिक फॅक्टर्स ऑल्सो, एव्हरी टाईम रिचिंग आउट टू यू बिकम्स अ लिटल डिफिकल्ट पार्ट. तर ह्याच्यासाठी तुम्ही काही प्रयत्न करता आहात का, किंवा हाऊ आर यू मेकिंग इट मोर ॲक्सेसिबल टू पीपल? मी प्रयत्न करतो की लोकांपर्यंत छत्रपती संभाजीनगर सोडून असं कसं पोहोचता येईल. मी महिन्यातून एकदा नांदेडला जातो, महिन्यातून एकदा लातूरला जातो. माझे दिवस ठरलेले आहेत. त्याच्याशिवाय कधी कधी काही ॲक्टिव्हिटीज असतात, काही टीचिंग ॲक्टिव्हिटीज असतात किंवा काही सर्जिकल ॲक्टिव्हिटीज असतात. त्याच्यासाठी आय ट्रॅव्हल नियर बाय डिस्ट्रिक्ट्स, नियर बाय प्लेसेस. राईट. पण ह्या 2 जागा आहेत जिथे मी महिन्यातून एकदा तरी नक्कीच जातो. राईट. स्पेंडिंग टाईम विथ डॉक्टर फ्रेंड्स और नॉन डॉक्टर फ्रेंड्स? नॉन डॉक्टर फ्रेंड्स. ओके, दॅट्स युअर प्रेफरन्स. आणि व्हॉट इज अ टिपिकल सोशल गॅदरिंग विथ युअर डॉक्टर मेडिकल फ्रेंड्स लाईक? These are very bore gatherings. We keep on discussing same things की आज तुला काय झालं, तू काय केलं, ओके, तुला काय डिफिकल्टी झाल्या. ओके. Those are very boring gatherings. राईट. सो इट इज ओनली टॉकिंग अबाउट कंडिशन्स. Yes. Conditions and difficulties. डिफिकल्टीज. अँड आय एम शुअर देअर मस्ट बी सम ॲडव्हान्समेंट्स झाल्या आहेत, हे झालं आहे, ते झालं आहे, दॅट ऑल्सो सॉर्ट ऑफ पार्ट दॅट मस्ट बी गोईंग इन. Yes, those gatherings are bigger and those are learning gatherings rather Right. than social gatherings. Social जेव्हा gatherings, yeah. आमचे कॉन्फरन्सेस, वर्कशॉप्स, CMEs असतात. There you get to learn, interact and to know various techniques, various new things that are coming up. टेक्नॉलॉजिकल ॲडव्हान्समेंट्स. Yes. आणि असं कधी होतं का की यू हॅव बीन अप्रोचिंग अ पर्टिक्युलर कंडिशन विथ अ पर्टिक्युलर प्रोसेस अँड देन बोलता बोलता कळालं की समबडी हॅज अ डिफरंट प्रोसेस, तर हाऊ डू यू अडॉप्ट इट इन युअर डेली लाईफ और इन युअर प्रॅक्टिस? त्याला ना तुम्ही काय रिझल्ट डिलिव्हर केलेत. कधी कधी तुम्हाला वाटतं की तुम्ही प्रयत्न सगळेच केलेत पण कुठेतरी रिझल्ट कॉम्प्रोमाइज होत आहेत किंवा
टू द ऑप्टिमल लेवल मिळत नाहीत. अँड द अदर पर्सन इज डुईंग सेम डिसीज, सेम प्रॉब्लेम, टॅकलिंग इन अ डिफरंट वे, अँड ही इज डिलिव्हरिंग बेटर रिझल्ट्स दॅन मी. देन always open to learn those things, learn those techniques, and implement those techniques in my day-to-day life. Right. And do you have a forum where new budding orthopedic surgeons or new budding pediatric orthopedic surgeons can come and take tips from you? Yes. आम्ही छोटे छोटे CMEs घेतो, बरेच वर्कशॉप्स घेतो. आम्ही कित्येकदा सर्जिकल व्हिडिओज, सर्जिकल टिप्स, ट्रिक्स शेअर करतो. हँड्स ऑन वर्कशॉप्स घेतो, सो दॅट पीपल गेट टू नो हाऊ टू डील विथ द थिंग्स. अँड ऑल्सो इट एनलायटन्स अस. आम्हालाही त्यात वाचावं लागतं कोणाला शिकवायच्या आधी. करेक्ट. सो दॅट इज लर्निंग कर्व फॉर अस ॲज वेल. या. आणि इफ यू हॅड टू गिव्ह से वन मेसेज टू पीपल हू आर ऑप्टिंग इन टू ऑर्थोपेडिक्स राईट आफ्टर फिनिशिंग देअर MBBS, व्हॉट वुड दॅट वन टिप बी? पेशन्स. पिडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक करायचं आहे तर तुम्हाला पेशन्स प्रत्येक फ्रंटवरती लागतो. पेशंटली तुम्ही पॅरेंट्सला ऐकलं पाहिजे. बाळ रडत असतं, पेशंटली त्याचा रडण्याचा आवाज तुम्ही सहन केला पाहिजे. ट्रीटमेंट करताना कुठली डिफॉर्मिटी तुम्ही वन गो किंवा नाईटमेअरसारखी ट्रीट नाही करू शकत. इट इज नॉट मिरॅकल. राईट. तर तिथेही तुम्ही पेशंटली घेतलं पाहिजे. आणि जेव्हा मल्टिपल सर्जरीज लागतात तेव्हा पॅरेंट्सचे क्वेश्चन्स पण तितकेच असतात. ते व्हॅलिड असतात. त्यांचे फायनान्शियल कन्स्टंट असतात, त्यांचे सोशल कन्स्टंट असतात, फॅमिली कन्स्टंट असतात. तर ते ना परत परत तुम्हाला ते सांगत असतात. ते तुम्ही पेशंटली ऐकून त्यांना त्यातून बाहेर काढताना कशी मदत करू शकता हे खूप शिकणं गरजेचं आहे. मी नेहमीच म्हणतो, जितकं तुम्ही ना अवघड काम करता तितकं पेशंट तुम्ही राहणं गरजेचं आहे. करेक्ट. पेशन्स नसेल तर तुम्ही ते अवघड काम नाही करू शकत पूर्ण. करेक्ट. आणि आय थिंक इट्स पेशन्स ऑन एव्हरी ॲस्पेक्ट ऑफ दॅट वर्क. आणि पेरेंट्सला आय थिंक सांभाळणं, त्यांचे प्रश्न ऐकून घेणं, त्यांच्या प्रश्नांना उत्तरं देणं. सर, थ्रू आउट युअर जर्नी, थ्रू आउट युअर करिअर, व्हॉट्स द मोस्ट absurd case that you have come across till now? Till days, we are not evolved on gender equality and acceptance. I'll share one case. There was a small child of few days only. She had multiple deformities. I am using word she. Yeah. You can get the gender and the mentality of the people. The outcomes were really good if had it been treated properly, had she been come to regular treatments. But I got a call from her father. That child came with her mother. Father didn't come for consultation. The father called me up and he said की सर असं काही करा की ते बाळ खूप दिवस जगलं नाही पाहिजे. मला रिॲक्टच कसं करू त्याला कळलं नाही. शुड आय बिकम ॲग्रेसिव्ह अँड अँग्री की मी त्याला समजवू की काय करू. एकीकडे ती आई ढसाढसा रडतीये हे शब्द ऐकून लाऊडस्पीकरवरती फोन. दुसरीकडे मी शॉकमध्ये आहे. तिसरीकडे ते बाळ मला दिसतंय की त्याची ट्रीटमेंट झाली तर त्याचं आयुष्य तुमच्या माझ्या इतपत नॉर्मल होणं शक्य आहे. पण अजूनही आपला समाज तिथपर्यंत इव्हॉल्व्ह झालेला नाही आहे का? तोच जर मुलगा असला असता तर त्या वडिलांचे हेच शब्द असले असते का? किंवा तो व्यक्ती लहान असताना त्याला असे काही प्रॉब्लेम्स असले असते आणि त्याच्या पॅरेंट्सनी हा क्वेश्चन त्यावेळी त्यांच्या मनामध्ये आणला असता तर आज त्याचं एक्झिस्टन्स असलं असतं का? करेक्ट. आणि अनफॉर्च्युनेट पार्ट इज दॅट की ते बाळ नंतर फॉलोअपला आलं नाही. जेव्हा की मी त्यांना परत परत समजवत होतो की थोडीशी ट्रीटमेंट आणि थोडासा पेशन्स जर आपण ठेवला तर तुमचं बाळ इतर बाळा इतपत नॉर्मल होणं शक्य आहे. आणि इपिटोम ऑफ द ट्रॅजेडी इज दॅट की त्या लोकांनी जिथे आम्ही फोन नंबर रजिस्टर करून घेतो जेणेकरून वी कॅन कम्युनिकेट, ट्रेस द पेशंट, त्यांनी आमच्याकडे फोन नंबरसुद्धा चुकीचा दिलेला होता. माय गॉड. सो दे वेंट absconding. Till date, that child has not reported back, at least to me. अशा तुमच्या रोजच्या प्रॅक्टिसमध्ये डू यू कम अक्रॉस मेंटॅलिटीज दॅट आर पॅथेटिक टू एक्झिस्ट इवन इन 2025?
things have changed a lot, but still there are people who don't value the life, and still there is gender bias in our community. If you have to really take something in your hands and try to make a difference, what would that one thing be? I want to change the mentality of people to look towards others' life, Right. आणि स्पेशली टुवर्ड्स बेबीज. towards female kids. या मला असं वाटतं की बऱ्याचशा डिफॉर्मिटीज या कॉन्जेनिटल असतात. म्हणजे वेन द बेबी इज बॉर्न दे हॅव सर्टन डिफॉर्मिटीज, आणि त्यातल्या बऱ्याचशा डिफॉर्मिटीज ह्या पेरेंट्सला दिसून पण येत. तर द सिम्पल सोल्युशन ऑफकोर्स दॅट डॉक्टर्स मस्ट बी टेलिंग दॅम इज की यू हॅव टू गो टू सी अ पेडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन अँड गेट द डिफॉर्मिटीज करेक्टेड. पण तुमच्याकडे पोहोचायच्या आधी ते अजून 50 ठिकाणी फिरत तुमच्याकडे येऊन पोहोचतात. तर हा अनुभव तुमचा किती % येतो आणि कशा टाईपचा येतो? जेव्हा पहिल्यांदाच कळतं ना पालकांना की काहीतरी प्रॉब्लेम आहे. आपल्या इंडियन सिनारिओमध्ये ना शॉपिंग खूप वेगवेगळ्या पद्धतीने होते आणि खूप शॉपिंग होते. मग सुरुवात बुवाबाजीपासून देवदेवापासून तिथून होते. मग कुठेतरी कुणीतरी सांगतं की त्यांच्याकडे तसं होतं आणि आम्ही तिथे गेलो होतो. लोक ट्राय करतात. मेडिकल मॅनेजमेंट हा लास्ट रिसॉर्ट असतो, मी नेहमी ऑब्झर्व केलं आहे. बाकी रिसॉर्ट सगळे करून ते जेव्हा एक्झॉस्ट होतात तेव्हा मेडिकल ऑप्शनसाठी येतात, मेडिकल सोल्युशनसाठी येतात, आणि तोपर्यंत कित्येकदा तो गोल्डन टाईम मिस पण झालेला असतो. अँड दॅट मेक्स अस व्हेरी सॅड की जर हा गोल्डन पिरियड आपण युटिलाइज केला असता तर रिझल्ट वुड हॅव बीन बेटर. लोक अजूनही पीपल गो टू सच थिंग्स लाईक देव अँड अगदी ऑल ऑफ दॅट. अगदी जातात. ओके. झाल्या तर पहिला त्यांच्याकडे सोल्युशन हाच असतो की कुठेतरी देवाकडे जा, कुठेतरी बुवाबाजी करा आणि मग नंतर पुढे चला. काहीच नाही झालं तर डॉक्टरकडे जा. दॅट्स अ सॉर्ट ऑफ मेंटॅलिटी. आणि मग तिथे मात्र गॅरंटी हवी असते. हो. जिथे मंदिरात गॅरंटी नाही देऊ हो. शकत, मंदिरात पण जाताना तिथे नाही आल्यानंतर ते एका माणसाकडून अपेक्षा ठेवतात की तुम्ही गॅरंटी द्या आता. करेक्ट. व्हॉट्स लाईक द आत्तापर्यंत तुमच्या अनुभवातला असा सगळ्यात वर्स्ट अनुभव या बाबतीतला कुठला आहे? आत्तापर्यंत मला अजूनही ते अनुभव येतात जेव्हा बाळामध्ये काहीतरी इन्फेक्शन असतं, आम्ही निओनेटल सेप्सिस म्हणतो. त्यावेळी कित्येकदा ना त्याचा फोकस एखादा सांधा असतो, एखादं हाड असतं, पण लोक अजूनही जनरलाइज ट्रीटमेंट करण्याकडेच इन्क्लाइंड असतात, रादर इन्सिस्टंट असतात. आम्ही जेव्हा त्यांना सांगतो की त्याच्या सांध्यामध्ये इन्फेक्शन आहे, तो ताबडतोब आपल्याला काढावं लागेल, पण नाही, औषध गोळ्या देऊन बघा, 8 दिवस आपण प्रयत्न करून बघू, आपण ट्राय करून बघू. त्यावेळी कळत असतं मला की हा त्याच्यासाठी ट्रीटमेंट ऑप्शन नाहीच आहे. दॅट इज नॉट गोइंग टू हेल्प हिम ॲट ऑल. पण तुम्ही कितीही त्यांना समजून सांगायचा प्रयत्न करा, काही लोक इतके ॲडमंट असतात की नाही, औषध गोळ्या द्या, 8 दिवसांनी बघू, आणि तोपर्यंत काही मुलांमध्ये तो वेळ निघून गेलेला असतो. नॉन मेडिकल बॅकग्राऊंडचे लोक जेव्हा येतात मुलांना घेऊन, ते पण असा ॲडमन्स दाखवतात? बेस्ड ऑन व्हॉट? बेस्ड ऑन द टॉक्स, बेस्ड ऑन द सजेशन्स गिवन बाय नॉन मेडिको और यु नो की आजूबाजूचे नातेवाईक, रिलेटिव्ह कोणीतरी काहीतरी मिसगाईड करतं आणि त्या सजेशनवरती ते लोक ग्लेअर करतात. सो पीपल आर बिलिव्हिंग थिंग्स विच दे शुड ॲब्सोल्युटली नॉट बिलीव्ह इन. म्हणजे हे चुकीची इन्फॉर्मेशन कुठून पास ऑन होते? मला खूपच क्युरियस हे वाटतं की वेअर इज दिस गेटिंग पास्ड ऑन फ्रॉम अँड ऑन व्हॉट बेसिस? आपल्याकडे ना, मी नेहमी एक वाक्य वापरत असतो माझ्या प्रॅक्टिसमध्ये, सगळ्यात लोकांचा आवडता छंद कुठला आहे तर फुकटचे सल्ले देणे. करेक्ट. मी पण करतो रिकामा जेव्हा बसलेला असतो की काहीतरी उगीच बोलायचं, काहीतरी कुठली गोष्ट कशाशी तरी कोरिलेट करायची, आणि अशा सल्ल्यांना जो व्यक्ती दुविधेमध्ये अडकलेला असतो ना, तो फार पटकन बळी पडतो. करेक्ट. जेव्हा तुम्ही मेंटली स्टेबल नाही आहेत तेव्हा तुम्ही खूप ससेप्टेबल आहेत की कुठल्याही गोष्टीवरती तर तुम्ही विश्वास ठेवता किंवा कुठल्याही गोष्टीने तुम्ही घाबरता, आणि नेमकं तेच घडतं त्यावेळी. तुम्हाला असं वाटतं का कधी कधी की लोक या गोष्टींवरती, अशा गोष्टींवर लवकर विश्वास ठेवतात जे त्यांच्या कम्फर्ट झोनमध्ये असतं? मला जे उत्तर हवं आहे
तो जो उत्तर देणारा व्यक्ती आहे ना तो माझ्या Correct. जास्त जवळचा आहे किंवा मी त्याच्यासोबत जास्त बोलायला कम्फर्टेबल आहे. आणि जो व्यक्ती माझे डोळे उघडणार आहे वास्तव सांगून, पण तो वास्तव मला नकोय, मला Because it's going to ऐकायचंच put me नाहीये. out of my comfort माझं zone. डिनायल आहे त्या गोष्टीसाठी. Yeah. तर त्यावेळी मला ती व्यक्ती आवडत नाही. Right. तर लोक त्यामुळे त्या लोकांवरती लवकर विश्वास ठेवतात जे तुमच्या कम्फर्ट झोनमध्ये किंवा तुमच्या मूडच्या इन्क्लाइंड गोष्टी तुम्हाला सांगतात. जो मुझे सुनना है वो बताओ, तो आई ट्रस्ट द डॉक्टर, अदरवाइज इज नॉट अ गुड डॉक्टर. If you tell me the truth, I don't like you. And I think that's about relations also, that's about mentorship, that's about everywhere. So But if you want to give me ki what is answer me what is taste of the truth, truth is always bitter. yeah, true. Truth is always better. आणि हे जे लोक येतात तुमच्याकडे अँड दे शो यू मे बी देअर चिल्ड्रन द डिफॉर्मिटीज दॅट दे हॅव अँड देन यू टेल देम की ह्याचा डायग्नोसिस असा आहे अँड दिस इज वॉट वी शुड डू. ते लोक डिनायल स्टेजमध्ये जातात का? कुठलीही अनएक्सपेक्टेड अनइव्हेंटफुल किंवा लाईफ थ्रेटनिंग गोष्ट असेल तर ना त्याच्या 5 स्टेजेस आहेत. देर आर 5 स्टेजेस ऑफ ग्रीफ. फर्स्ट इज डिनायल, सेकंड इज अँगर, थर्ड इज बार्गेन, फोर्थ इज डिप्रेशन अँड फिफ्थ इज ॲक्सेप्टन्स, द लास्ट स्टेज. लास्ट स्टेज. सो तुमचा प्रवास पहिल्या स्टेजपासून ॲक्सेप्टन्सपर्यंत जितक्या लवकर पोहोचेल आणि मधल्या 3 स्टेज जितक्या लवकर तुम्ही टाईडओव्हर कराल तितक्या लवकर Solution. तुमच्यामध्ये पॉझिटिव्ह गोष्टी निघतील, पॉझिटिव्ह Correct. आउटकम्स येतील आणि तुम्हाला सोल्युशन मिळेल. करेक्ट. जर तुम्ही तुमच्या डिनायलमध्येच आहेत की हे मला होऊच शकत नाही, हे झालंय म्हणूनच तुम्ही माझ्यापर्यंत आलात, करेक्ट. यू नो दॅट थिंग. पण जेव्हा मी डायग्नोसिस सांगतो नाही हे शक्यच नाही, किंवा अँगर की मी केलंच नाही तर असं कसं होईल, मला आधी असे कुठले सिम्पटम्सच नव्हते किंवा मी गर्भवती असताना असे सोनोग्राफीमध्ये दिसलेच नाहीत, तुम्ही सांगताय ते योग्य नाही आहे. करेक्ट. तो जो त्यांचा अप्रोच असतो तिथे कधी कधी ट्रीटमेंट डिले होते कारण ॲक्सेप्टच करायला तयार नाही आहेत ते, म्हणून ते परत घरी जातात, अदर रेमेडीज ट्राय करतात, दे ऑप्ट फॉर सम अदर ऑप्शन्स, बुवाबाजी अगेन लिसन टू वॉट दे वॉन्ट टू लिसन टू. येस. मग नंतर कधी कधी ह्या 2 स्टेजेस गेलेले असतात पण तिथे बार्गेन सुरू व्हायला होतं. बार्गेन म्हणजे इट्स नॉट ओनली फायनान्शियल बार्गेन. नाही ना डॉक्टर, तुम्ही म्हणताय पण तेवढं जास्त नसेल, होऊन जाईल ते लवकर. तुम्ही म्हणताय इतका वेळ लागतो पण मला वाटतं काहीतरी करू शकता ना तुम्ही, लवकर करू शकाल. नाही, तुम्ही प्रयत्न करा की माझं एकाच ऑपरेशनमध्ये सगळं काही ठीक झालं पाहिजे. नाही, तुम्ही प्रयत्न करू शकता. पीपल आर बार्गेनिंग ऑन देअर हेल्थ. येस, पीपल आर बार्गेनिंग ऑन देअर हेल्थ. मग जेव्हा त्यांची बार्गेनिंग पण कुठेतरी थकते किंवा बार्गेनिंगला फेल्युअर येतं तिथे डिप्रेशन येतं खूप. इतकं फिरलो, इतकं बेक केलं, देवाला मागून बघितलं, बुवाला मागून बघितलं, नशिबाला मागून बघितलं, डॉक्टरला पण मागून बघितलं, मला कुठूनच पॉझिटिव्ह होप येत नाही आहे, माझ्या एक्सपेक्टेशन्स कुठेच मॅच होत नाही आहेत किंवा माझ्या शब्दांप्रमाणे गोष्टी घडत नाहीत, तेव्हा ना प्रचंड डिप्रेशन येतं. आय थिंक लोक विक्टिमाइज फील करत असतील की वाय मी, वाय माय चाइल्ड, वाय माय सन, वाय माय मी डॉटर. काय कोणाचं बिघडवलं होतं की हे माझ्यासोबत. करेक्ट. तिथे डिप्रेशनमध्ये कित्येकदा मग परत दे लूज टू देअर फॉलोअप्स. डिप्रेशनमुळे त्यांना कुठेच बाहेर जायची इच्छा होत नाही, कुठल्याच पॉझिटिव्हिटीकडे त्यांचं लक्ष जात नाही. मग तिथे अजून गोष्टी डिटोरेट व्हायला सुरू होतात आणि मग कुठेतरी सगळं डिटोरेट झालेलं असतं, हातातून गोष्ट बाहेर जाते असं लक्षात येतं, त्यावेळी मान्य करतात की हो हे झालंय, आता जाऊया आणि काहीतरी करूया. आय ऑलवेज प्रे की आपली ना बस सुटून येते तिथपर्यंत जायची. म्हणून मी म्हणलं की जिथून डायग्नोस होतो तिथून ॲक्सेप्टन्स पर्यंतचा जो प्रवास आहे तो जितका लवकर होईल ना, करेक्ट, तितके पॉझिटिव्ह आउटकम असतील, तितके चांगले आउटकम. नाही, आय थिंक मला असं वाटतं की कुठे ना कुठे लोकांना एखादी मेडिकल कंडिशन आपल्याला किंवा फॉर दॅट मॅटर इन पेडियाट्रिक्स केस आपल्या मुलांना अशी मेडिकल कंडिशन झाली आहे हे
पहिल्यांदा ऐकल्यानंतर पुढची प्रक्रिया काय असायला पाहिजे ह्याचं काही अवेअरनेसच नाही आहे. दॅट्स ऑल्सो समथिंग दॅट आय फील बिकॉज इट कम्स टू देम ॲज कम्स टू अँड इट्स व्हेरी नॅचरल ऑल्सो दॅट इट विल कम टू यू ॲज अ व्हेरी सडन शॉक. फॉर एक्झाम्पल, somebody gets to know their 3 months old baby has CP, cerebral palsy. मला असं वाटतं की बट ऑब्वियस दे विल डिनाय इट. तर आय थिंक तुम्ही म्हटलात सुद्धा की ठीक आहे डिनाय करा, पण डिनायल होऊन ॲक्सेप्टन्सवर फास्ट पोहोचा. त्यांना असं वाटतं की हो एखादी गोष्ट लेट होतीये, बाळ माझं उशिरा चालतंय, पण काही काही बाळ चालतात ना, किंवा करेल तो इज catch, नॉट इवन डिनायल, इज इग्नोरन्स. किंवा काही डिफॉर्मिटी असते, ओव्हर द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम विथ नेचर सिलिंग ते हील होईल ना. त्याच्यासाठी ते एक होप असते की होऊन जावं, आणि Right. त्याच्यामध्ये ते असतात. चुकीचं नाहीये ते, करेक्ट. ती एक सर्वसाधारण मनुष्याचा एक इमोशन आहे जो त्यावेळी तो दिसून येतो, करेक्ट. सरफेसवरती येतो. पण कुठेतरी त्या गोष्टी सांगणारा जेव्हा एक्सपर्ट आहे किंवा त्या गोष्टीवरती आपल्याला वास्तव आरसा दाखवणं कुठेतरी व्यक्ती आहे, तर त्यावेळी मला वाटतं की त्या गोष्टीला सुद्धा पॉझिटिव्ह ॲटिट्यूडने घेणं गरजेचं आहे. करेक्ट. मला हे बार्गेनिंग मला जे तुम्ही सांगितलं दॅट इज समथिंग दॅट आय फील व्हेरी शॉक्ड टू लर्न अबाउट, की पीपल आर बार्गेनिंग अबाउट देअर हेल्थ विथ यू, लाईक इन थिंग्स लाईक ठीक आहे, इफ इट वुड हॅव बीन एनिथिंग लॉजिकल वॉज ओके, पण मला एकाच सर्जरीत पूर्ण रिझल्ट द्या. हाऊ अँड वॉट डू दे नो अबाउट द सर्जरी और वॉट डू दे नो अबाउट द कंडिशन, दॅट्स नो वेअर. त्यांना माहिती नसतं म्हणूनच कदाचित ते जास्त बार्गेन करतात. होप्स असतात की कमीत कमी पेन, कमीत कमी फायनान्शियल बर्डन करेक्ट. होऊन जावं, म्हणून ते प्रयत्न करून बघतात. Right. शेवटी काय आपण कुठलीही गोष्ट, इव्हन भाजी पण घेताना बार्गेन करायचा प्रयत्न करतो. तर ऑफ कोर्स दॅट्स इंडियन लाईफ मेंटॅलिटी. हिअर, येस. इट इज लाईफ ॲट द स्टेक. करेक्ट. अँड म्हणून मी म्हणतो ना की मी फार पेशंटली या गोष्टींना ऐकायचा प्रयत्न करतो आणि पेशंटली त्याला आन्सर करायचा प्रयत्न करतो की ते चुकीचं नाही आहे त्यांचं त्यावेळी. करेक्ट. So you try to be in their shoes या. and see if they are wrong or right, and tackle it the way they can handle it more easily, and they'll accept it in a better way. ॲब्सल्युटली. मला असं वाटतं युअर रोल ॲज अ काउन्सिलर वुड प्ले द मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट इन टर्म्स ऑफ मेकिंग पीपल अंडरस्टँड व्हेन टू टेक द कॉल. मला ना कधी कधी वाटतं की मी आता MA सायकोलॉजी पण करावं सोबत, कारण सी दॅट इज दी मोस्ट टाइम कन्झ्युमिंग पार्ट ऑफ माय प्रोफेशन. राईट. ॲज अ पिडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन, जर तुम्ही मला विचाराल की तुमचा सगळ्यात जास्त वेळ कुठे जातो अपार्ट फ्रॉम सर्जरीज, आणि सगळ्यात जास्त तुम्ही कुठे एक्झॉस्ट होता, इज द काउन्सिलिंग अँड हँडलिंग द पीपल विथ पॉझिटिव्ह सायकोलॉजी, पॉझिटिव्ह अप्रोच, आणि त्यांच्या सायकोलॉजीला तुम्ही कसं रिस्पॉन्ड करताय. करेक्ट. हे खूप महत्त्वाचं आहे आणि खूप एनर्जी कन्झ्युमिंग आहे. करेक्ट. कारण ना एक व्यक्ती प्रश्न विचारणार नसतो, तिथे फॅमिली असते, आणि तुम्हाला तेच क्वेश्चन्स प्रत्येकाला रोज आन्सर करावे लागतात. आणि असा एक पेशंट नसतो दिवसभरात. हो हो हो, आय एम शुअर. सो मला खरंच वाटतं कॅन यू कधी डेलिगेट दिस वर्क? जेव्हा ना तो व्यक्ती माझ्याकडे ट्रस्टने आलेला असतो ना, त्याला माझ्याच तोंडातून ऐकायचं असतं. Correct. ऑफकोर्स आय हॅव पीपल अराउंड मी, वी हॅव सायकोलॉजिस्ट, आय हॅव असिस्टंट who deals with them, The staff who also. talks to them. Yeah. बट अल्टिमेटली त्यांची काय रिक्वेस्ट असते सरांची. की सर तुम्ही सगळं सांगितलंय, पण ना आम्हाला सरांशी एकदा बोलू देत, डॉक्टरांशी एकदा बोलू देत, त्यानंतरच आम्ही फायनल कॉल घेऊ. राईट. तर मला वाटतं की देवाकडे गेल्यानंतर, मंदिरात गेल्यानंतर आपण पुजाऱ्याला बोलून नाही खुश होत. ॲब्सल्युटली. देवाकडे गेल्यानंतर आपण आपलं साकडं देवालाच घालतो. मी ऑफकोर्स डॉक्टरने देव कम्पेअर नाही करत आहे, पण Right, but- तिथे आल्यानंतर त्या व्यक्तीशी बोलल्याशिवाय तुम्हाला ते Correct. पीस मिळणार नाही. आणि इट इज माय ड्युटी टू गिव्ह दॅट टाइम अँड आन्सर देम देअर क्वेश्चन्स अँड या. मेक देम कम्फर्टेबल. खूप जास्त ओपीडी काउन्सिलिंग झाल्यावर व्हॉट वुड यू चूज टू डू टू अगेन रिज्युविनेट युअर सेल्फ? मला माझ्या मुलांशी बोलायला आवडतं. मग त्या Okay. मी आय बॉरो दॅट मच टाइम, और रादर आय विल स्टील दॅट मच टाइम, या. आणि And spend तितक्या that. वेळामध्ये मग मी मुलांशी बोलतो. ओके. अँड यू गेट दॅट Fresh वाटतं मला. राईट. राईट. सर, ॲज अ काउन्सिलर तुमच्या आयुष्यात कधी असं होतं का की यार इट्स बिकम व्हेरी एक्झॉस्टिव्ह, माझ्या डोक्यात आता नेगेटिव्ह विचार यायला लागलेत,
and you feel like you want to give up now? Maybe temporarily, for some time, but do you feel that? हो होतं. एखाद दिवस असं असतं ना की त्या दिवशी निगेटिव्ह थॉटवाले किंवा निगेटिव्ह क्वेश्चन्स करणारे आणि निगेटिव्हिटी इतकी जास्त असते लोकांमध्ये, त्या लोकांना काउन्सिल करता 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 तुम्ही एक्झॉस्ट होऊन जाता आणि त्या दिवशी असं वाटतं की यार आता बस, आता मला थांबायचं आहे. अदरवाईज ती निगेटिव्हिटी आज मला खाऊन टाकेल आणि माझा इथून पुढचा वेळसुद्धा खूप निगेटिव्हिटीमध्ये जाईल. पण अगेन मी तो विचार करतो की फक्त मी माझा विचार करतोय, पण जी लोक निगेटिव्हिटीमध्ये येत आहेत आणि मला क्वेश्चन विचारतात, राईट. त्यांच्या डोक्यामध्ये किती टर्ब्युलन्स असेल. करेक्ट. सो अगेन आय ट्राय टू, ॲज आय टोल्ड यू, आय ट्राय टू स्विच द शूज. या. आय स्विच माय शूज अँड आय गो इन टू देअर शूज. दॅट हेल्प्स मी की Yeah. नाही, परत माझे शूज खूप चांगले आहेत आणि ते मला कमी टोचतात. करेक्ट, करेक्ट. बिकॉज यू हॅव आन्सर्स, Yes. रेडीमेड आन्सर्स, राईट. आणि त्यांच्याकडे नाही आहेत ते उत्तरं. सर, तुमच्या हिशोबाने व्हॉट मेक्स अ पेडियाट्रिशियन, नॉट अ सर्जन स्पेसिफिकली, बट व्हॉट मेक्स अ पेडियाट्रिशियन अ ग्रेट पेडियाट्रिशियन? तुम्ही जितके लाईट हार्टेड राहाल आणि जितकं स्वतःला कंपोज ठेवू शकाल, दॅट विल हेल्प नॉट ओनली टू यू बट ऑल्सो टू द पेशंट्स अँड देअर रिलेटिव्स. बिकॉज तुम्ही कंपोज्ड असता, तुमच्या चेहऱ्यावरती एक कॉन्फिडन्स दिसतो आणि तुम्ही एक चांगले लिस्नर असाल. दे ओपन अप एव्हरीथिंग इन फ्रंट ऑफ यू. आणि जेव्हा समोरच्याच्या मनावरचं ओझं संपतं ना, ते मोकळं झालं करेक्ट. की ते सगळं काही ॲक्सेप्ट करायला तयार असतात. राईट. तर ह्या दोन गोष्टी जर आपण केल्या तर नाईस. एनी क्लिनिशियन कॅन बी अ परफेक्ट क्लिनिशियन. Nice. So, sir, I think it's been a great conversation so far. And आपल्या या पॉडकास्टमध्ये there's one very important, little fun, witty sort of a segment which is called the rapid fire, which everybody knows. Straight one-liner questions, and you can give me the most immediate answers that come to your mind. शुअर. So, what's tougher, handling a crying child or a panicking parent? पॅनिकिंग पेरेंट. It's more tougher. And what's tougher again, fixing a bone or fixing a patient's mindset? फिक्सिंग पेशंट माइंडसेट. That's tougher. Okay, nice. One orthopedic myth you wish people would stop believing. निसर्गतः सगळं काही ठीक होईल. Okay, nice. It will heal over time. Okay, nice. One surgery you will never forget for a good reason. माय फर्स्ट स्कोलियोसिस सर्जरी. Okay, nice. If medicine hadn't happened, what would you be doing today? बिझनेसमॅन. Okay, any specific business? माय फादर्स बिझनेस. Okay. Clothing business. Clothing business, yes. What's tougher, fixing a broken bone or fixing a patient's Google diagnosis? फिक्सिंग गुगल डायग्नोसिस और चॅट जीपीटी डायग्नोसिस. Yeah. इट्स मोस्ट However much you get educated, you can't be as smart as they are. And I always try to run away from answering those Googled questions. Yeah. So I would rather say somebody was telling me कि Medical Council of India should stop functioning. It should be taken over by Google and ChatGPT now. Okay. If orthopedics had a tagline, what would it be? सब्र का फल मीठा होता है. Oh, nice. What's your secret therapy after a long day in the OT? माय किड्स. Nice. What's more fragile, bones or patience? पेशन्स. Very fragile. It breaks with a single word. Yeah. Bone need at least some trauma. Some trauma, yes. What will you prefer operating, a planned surgery or an emergency? Emergency surgery. Okay, that's like more exciting. More exciting, more you need a lot of adrenaline rush and you should be decisive at that point Yeah, of the time. decisive, yes, very true. One thing patients have taught you that textbooks never did. Innocence can make your life more beautiful. Okay, nice. Okay, कारण माझे जे पेशंट आहेत ना, छोटी छोटी बाळं, right. ते इतके इनोसंट असतात Yeah, आणि ते विसरून जातात. correct, तर त्याच्यामुळे त्यांच्यामध्ये लाईव्हलीहूड जास्त आहे तुमच्या आमच्यापेक्षा. correct. If surgery had a tagline, what would it be? लगे रहो. Okay. या फिर करके देखो अच्छा लगता है. लगे रहो. लगे It never रहो. ends. Yeah, it never ends. You'll always want to keep doing more and more and more. Every time you want to improvise, you want to make it more
ब्यूटीफुल, मोर easier. Yeah. So लगे रहो. Okay. If fractures had emotions, what would those emotions be? साला मेरे साथ ही क्यों हुआ? Okay. So victimized. Victimized. It's like if bones had emotions. If fractures had emotions. हाँ ना, मेरे साथ ही क्यों हुआ? दूसरी भी तो हड्डी थी. हाँ, okay. Nice. Okay. What's one thing that when parents say it makes you smile? They're blessings. मैं इसे इलॅबोरेट करना चाहूँगा. दिवसातून असा एक तरी क्षण असतो ज्यावेळी ना तुमचा सगळा शीन निघून जातो. कोणीतरी पॅरेंट्स येतात, ते सांगतात की डॉक्टर, आम्ही ना देवाकडे मागणं घातलं की तुमच्या हाताला असंच यश असू देत. Hmm. कोणी म्हणतं की आपके हाथ में बहुत शिफा है. कोणी म्हणतं की हमने जुम्मे की नमाज में आपके लिए दुआ दुआ मांगी. मांगी. ह्याच्याहून मोठी कुठलीच फीस मला मिळू शकत नाही. Correct. जेव्हा कोणीतरी आठवणीने त्यांच्या ब्लेसिंग्स देतं किंवा त्यांच्या त्या देवाला तुमच्यासाठी मागणं घालतं. हे Correct. सगळ्यात मोठं ब्लेसिंग्स आहे जे माझ्या प्रोफेशनमध्ये मला मिळू शकतं. सगळ्यात मोठी फीस आहे जी मला मिळते, रोज मिळते. Right. And what is that one thing that your patients say to you that makes you smile? थँक्यू. Okay. तो एक थँक्यू शब्द सगळ्यात रिलिव्हिंग शब्द आहे तुमच्यासाठी की हो तुम्ही चांगलं केलंय म्हणून ते थँक्यू आलंय. Correct. What's your जेव्हा नवीन पेशंट येतो, like a kid when they come to you, what's your first thing that you say to build rapport with them? I say hi to each and every kid that comes to me, Okay. and I do high five with them. Okay. So that's the way you build rapport. Nice. Any activity that you make your children patients do when they come to you? I offer them a chocolate, and at the same time, I have it with them Okay. for them. So that makes them feel more friendly towards me. Yeah. कि मेरे दोस्त ने भी खाया और मैंने भी खाया. Okay. Nice. What's the most overrated thing about pediatric orthopedics? You can make miracles here. Okay. You can't make miracles. Hmm. You can improvise, but no miracles happen. Right. And if you had to give bust one myth among doctors about pediatric orthopedics, what would that be? ये ना सिर्फ छोटे बच्चों को ही ट्रीट कर सकते हैं, बड़ों को नहीं. Okay. Deformity can occur at any age. Any age. And you can be great surgeons for any age. Yes. Right. Any one thing that you hate other departments talking about pediatric orthopedics? इनके पास ना हरदम रोने की आवाज आती है, बहुत इरिटेटिंग होता है. Right. पण कुणासाठी रडणं हे इरिटेटिंग आहे, पण ॲज अ पिडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन माझ्यासाठी क्राय हा एक It's a इंडिकेशन आहे calling. की तो बाळ नीट होतोय किंवा तो बाळ अलर्ट मोडवरती आहे. Right. सो आय टेक इट एज पॉझिटिव्ह इंडिकेशन, नॉट अ निगेटिव्ह इंडिकेशन. Right. I think मी जेव्हा केव्हा केपॉनला येतो, all the time there are babies everywhere, all directions there are babies or children crying. आणि it actually gives that energy to that place about, as you said, it's healing, it's alertness, it's going in the right direction. येस, इट इज इंडिकेशन ऑफ अलर्टनेस. Right. Sluggishness is dangerous. Right. If coffee was a medicine, what would you prescribe it for? To make you energetic, Okay. refreshing. Refreshing. Or rather do surgery. No. Okay. What is the one thing that you like about CMEs? You get to learn more than you share your knowledge. Yeah. And what is the one thing that you don't like or you hate about CMEs? Those typical talks, तूने क्या किया और मैंने क्या किया आज दिन भर. Okay. How competitors are doctors with one another? For me, they are friendly. Okay. I never had bad interactions with anybody, or Okay. I didn't find like really we are competing. Okay. One doctor only joke that you can share with us. Or surgeon only also is okay. Surgeon joke. मैंने इतना अच्छा फिक्सेशन किया है, साला मेरे सिवा तो कोई कर भी नहीं सकता था. Okay. कुछ नहीं होता है, अच्छा फिक्सेशन वगैरह, रिजल्ट्स मैटर करते हैं. Correct. एक्सरे डजंट स्पीक, Right. रिजल्ट्स दे नीड टू टॉक, दे Right. नीड टू स्पीक आउट दैट दे आर एक्सेलेंट. Right.
तो मुझे हंसना आता है जब कोई बोलता है ना कि क्या फिक्सेशन किया है, इससे Okay. अच्छा तो कोई नहीं कर सकता. Okay. How do you judge the success of a budding orthopedic surgeon? Through X-rays or through files or through Through patients' recovery? recommendations and recovery. Okay. Any patient's parents made a very unwanted request to you ever? किंवा absurd request? अपसर्ड रिक्वेस्ट हीच होती असते कित्येकदा की आमचे कोणीतरी डिस्टंट रिलेटिव्ह मेडिकल फील्डशी रिलेटेड आहेत, तुम्ही त्यांना आत घेऊ शकता का Okay. सर्जरीच्या वेळी. Okay. And you have no idea who that person is. यू नेवर नो, Yeah. is he really a medical student or some pharmacist or some nursing staff or just a person who knows some medical terminologies. Right. Right. Yeah, of course, before entering, you can't say, "Ki, show me your degree." Or so, do you allow them to enter? If I feel like that person is really a person who is very closely related to this field, Hmm. then I do allow. And if I am not convinced, then I don't, because that may create risk for patient as well and for the relatives as well. Right. Right. If you had to relate bones with life, what would you say? One line. You should not break either of the things. Right. If one breaks, it affects the other one. So the next segment is one tip for. म्हणजे आय विल गिव्ह यू, मी तुम्हाला एक लाईन देईन, वन टिप फॉर XYZ पर्सन. वॉट एव्हर इज द फर्स्ट थिंग दॅट कम्स टू युअर माइंड, यू हॅव टू गिव्ह इट लाईक दॅट, लाईक अ टिप फ्रॉम यू ॲज अन एक्सपर्ट टू देम. सो वन टिप फॉर पेरेंट्स हुज चाइल्ड जस्ट गॉट अ फ्रॅक्चर. Consult doctor immediately. Okay. One tip for parents who suspect their child has got a fracture. Immobilize it and consult your doctor. Okay. One tip for parents who are afraid of doctors or taking their child to doctors. Trust the doctor. Yeah. That will get you relieved of your panicky mood. Superb. One tip for young orthopedic surgeons. Stick to the basics. Trust the process. And one thing for young pediatricians. Be good listeners. Right. One tip for doctors or surgeons struggling with burnout, exhaustion. Always keep space for your hobbies. Okay. One tip for anyone doubting their career choices. Any damn thing in the world is good as your career, provided you are honest with that and you work hard to master that. Okay. One tip for staying compassionate in a competitive profession. Just try to imagine the psychology and the trauma with which the front person is going through. Okay. One tip for athletes recovering from a fracture or an injury. Improve your postures and protect your joints and bones. Okay. One tip for people adults suffering of joint pain, maybe it is knee or hip pain. You should do exercises regularly and take care of your joints. Okay. One tip for people who are going for a joint replacement surgery. It's always good to have a pain-free life than painful life. Yeah. Suffering through the painful life. Okay. One tip for middle-aged women when it comes to taking care of their bone or muscle health. It's not that only your family that needs you. Your body also needs you to take care of your family. So don't ignore your body. Right. Superb. One tip for medical students that can help them increase their patience. Try to meet more and more people in your OPDs, in your hospitals. Okay. And try to see how painful their life is and what pains they are going through. Okay. One tip for general practitioners across the country. Don't underestimate any symptoms. One tip for people to stay grounded when they are successful. Always remember the roots that you have come from.
Yeah. One tip for patients who are super doubtful and anxious. Until you trust, you won't get results. Okay. So again, trust the process is Yeah. okay. Sir, I have had a lot of conversations with you on and off the camera, of course, a lot of times. But when we are having discussions off the camera, when we are not talking about, I am not talking to Dr. Vishal Chandak, and we're not talking about anything related to medicine, operations, surgery, nothing at all. I have had great conversations with you about a lot of topics. Like there's the religion, like there's stories, like there's Indian history. Like we've also had the conversation that is it Indian mythology or Indian history. We have had some great conversations about a lot of different episodes of Ramayana, of Mahabharat. Through all of this, what are the 4 or 5 topics that interest you the most? As I grew with my experiences, with my age, and with my this salt pepper hair, I got inclined towards spirituality. I won't say any particular religion, but any spirituality. Second thing, I learned to see other side of the coin. If somebody is doing wrong thing, there is a reason behind that. What he is doing that wrong thing. I won't say wrong thing, but the thing the way you don't expect. Yeah. Somebody is reacting to something in his own way, but there has to be something which forced him to do that thing. Yeah. So always don't see that reaction in your perspective. There is other perspective. Third thing, I always believe that your roots and basic knowledge is the key to success. Until you are very clear in that basics, you won't be able to climb the ladder of the success. Right. And last thing, success is never permanent. But your efforts to reach the to climb the ladder of success is the only permanent thing. Right. And you should not feel that I am at the top of the ladder. Right. At any moment, you are at the base of the ladder, because that ladder is infinitely Yeah. high. Yeah. Right. Be grounded. Be grounded. सध्या ओव्हरऑल तुमच्या along with balancing your personal life and work life, what are the kind of books that you're reading? I read all kind of books, like non-fiction books is always my choice. I read a lot of spiritual books. Recently, I have started reading about Indian mythology as well. I won't say ki I know much, but I am trying to analyze the science behind those mythologies. Yeah. असं म्हणलं जातं की गरुड पुराण घरी वाचू नये, बरोबर. गरुड पुराण घरी असू नये. पण रिसेंटली मी एक छान पुस्तक वाचतोय की गरुड पुराण काय आहे आणि त्याच्या मागच्या चुकीच्या कन्सेप्ट कशा आहेत. करेक्ट. सो त्याच्या मागे एक काहीतरी लॉजिक होतं ज्याच्यामुळे ते पुस्तक वाचलं जायचं किंवा त्या पुस्तक तर अशा एका पर्टिक्युलर टाइमला वाचलं जायचं. पण ते घरी असू नये असं नव्हतं. तर अशा बऱ्याच गोष्टी आहेत ज्या वाचायला मला आवडतात किंवा ज्या गोष्टी क्युरिओसिटी इग्नाईट करतात आपल्या. राईट. त्यांचं उत्तर शोधायचा प्रयत्न करतो वाचन. राईट. आणि इफ यू हॅड टू रेकमेंड 1 or 2 books to our audience, what would those books be? Every person must read. I read about a book called Jugaad. Okay. Very good book. Every youngster should read that book. Okay. That will teach you that how things can be done with limited resources. Okay. They have given example of a lot of Indian entrepreneurs who created their empire through small jugaads which were really not possible in our ecosystem. Okay. And second thing, मला ना युगंधर हे खूप नेहमी आवडतं. Right. मी सगळ्यांना रेकमेंड करतो युगंधर शिवाजी वाचायला. सामंत. येस. Yeah. त्याच्यामध्ये प्रत्येक गोष्ट
एक बॅलन्स्ड वेनी दाखवलेली आहे. प्रत्येकाचा एखाद्या व्यक्तीकडे बघण्याचा दृष्टिकोन आणि त्यावेळी त्या व्यक्तीच्या इमोशन्स काय होत्या हे Right. मला खूप छान त्याच्यातून शिकायला मिळतं. इट्स नॉट ओनली मायथॉलॉजी पण It ह्युमन is नेचर. history, absolutely. So, sir, thank you very much. It's been a pleasure hosting you. It's been an amazing conversation, lot of ups and downs, lot of serious questions, casual questions. And I think my basic objective of going beyond the surgeon holding the scalpel or the person beyond the white coat, knowing that was something that was my top outcome. And I think I have achieved that very well. Thank you so much for all your great insights and all the great honest answers. And I hope to meet you again and do another round of podcast with you very, very soon. Yes, sure, Yash. I really enjoyed this whole podcast. It was like I was diving in the ocean of thoughts and my memories and my Yeah. experiences. And I'm happy that I could successfully swim out of it. Of course, and of looking course. forward for some more podcasts, some Yes. more new talks and new insights with you. Yes, for sure. Done. Thank you so much, sir.